जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वित्रागाय। नमो नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोई सबसाहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। तब पाव पणासणो। तव पापणासणो। मंगलाणम च सव्वे सिंह। मंगलाणं च सव्येसिं। परमं हवै मंगलम। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिन जो तावे ठरे दिल ने आंखों बोले हाश। जिन जो तावे ठरे दिल ने आंखों बोले हस। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेमन प्राणा में विश्वास। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेम ने प्राणा में विश्वास। जिन जो तावे ठरे दिल ने आंखों बोले हाश। जिन जो तावे ठरे दिल ने आंखों बोले हस। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेमन प्राणा में विश्वास। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेम ने प्राणा में विश्वास। सतिया वचनों जविंदे उर जाके वड़ प्रकाश। सतिया वचनों जविंदे उर जाके वड़ प्रकाश। मिथ्या स्मृतियो भुलावे साचा प्रेमनु अवकाश। मिथ्या स्मृतियो भुलावे साचा प्रेमनु अवकाश। शुद्ध चिद्रूपोहम लक्षक तीरथ चेतन धाम। शुद्ध चित्र पोहम लक्षक तीर्थ चेतन धाम। परम ज्योति स्वरूप स्थिरक मूर्त अक्षय धाम। परम ज्योति स्वरूप स्थिरक मूर्त अक्षय धाम। जिन जो तावे ठरे दिल ने आंखों बोले हाश। जिन जो तावे ठरे दिल ने आंखों बोले हस। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेमन प्राणा में विश्वास। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेम ने प्राणा में विश्वास। वर्ते उपादाने अंतरंग सहेजे संन्यास। ऊपर ले जाओ। हाजी ऊपर ले जाओ। वर्ते उपादाने अंतरंग सहेजे संन्यास। त्यागा त्याग निकाली हमने आहारे उपवास। त्यागा त्याग निकाले हमने आहारे उपवास। प्राकृत अभव्यो ना उद्धारक आव्या छे खास। प्राकृत अभव्यो ना उद्धारक आव्या छे खास। सिद्ध भावेश्वरा प्रकाशे छे अलौकिक उजास। सिद्ध भावेश्वरा प्रकाशे छे अलौकिक उजास। जिन जोता वेत ठरे दिल ने आंखों बोले हाश। जिन जोता वेत ठरे दिल ने आंखों बोले हस। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेमन प्राण में विश्वास। श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेम ने प्राणा में विश्वास।
અખંડ શ્રદ્ધાથી સમજાય ગુહ્યતમ જ્ઞાન. અખંડ શ્રદ્ધાથી સમજાય ગુહ્યતમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન. અતૂટ વિશ્વાસે પુલકાય નિશંક પ્રાણ. અક્રમ મહાત્માના પ્રાણાધાર પ્રગટ દાદા પાસ. પ્રતિ સમય આ નિધિ ધ્યાસે મોક્ષ વર્તે શ્વાસ. जिन जोता वेत ठरे दिल ने आंखों बोले हास. श्रद्धा उपजावे शुद्ध प्रेम ने प्रणामे विश्वास. मूर्त अक्षय धाम अलौकिक उजास. मोक्ष वर्ते श्वास. ચાલો વાંધો નહીં, થોડું ગડબડ થઈ ગઈ આજે. જય છે ને, સચ્ચિદાનંદ. જોયા વગર બેન બોલી નથી શકતા, એ બધું તકલીફ થઈ જાય. ત્યારે હોવું જોઈએ એપ્રોપ્રિએટ એ ટાઈમે. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, આ સંસારની અંદર લોકો દિલ ઠારવા જાય છે, દિલ ક્યાંય ઠરતું નથી. ક્ષણિક થોડા ક્ષણ માટે ઠરે, પાછું અંદર દાહા બળતી સારું થઈ જાય. પણ એક જ્ઞાની પુરુષ એવા છે કે જેમને જોતા વેત આપણું દિલડું બોલી ઉઠે કે હાશ, હવે મને નિરાંત થઈ, હું જે ગોતતો હતો એ મને મળી ગયું. એમની અંદર જે શ્રદ્ધા એવો ઉપજાવે છે એમની કૃપાથી અને એમના શુદ્ધ પ્રેમથી, એના પરિણામે આપણને તેમના પર પ્રેમ અને વિશ્વાસ ઉભો થઈ જાય. પરિણામે એટલે એના પરિણામના હિસાબે. સત્યાવચનો જો વિંધે ઉર જા કેવળ પ્રકાશ. સત્યાવચન એટલે કે જે ક્યારે ફરી ન શકે, કાયમ માટે, એક ત્રિકાળ માટે સત્યવચન જ હોય, એને સત્યાવચન કહેવાય. જે ફરતા હોય એને એ વચનોને સત્યાવચન ન કહેવાય. કારણ કે તે કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશક શબ્દો જ છે. એટલે કે આત્માને ઉજાગર કરનાર દાદા ભગવાનના, જ્ઞાની પુરુષના એ બધા વાક્યો છે. મિથ્યા સ્મૃતિઓ ભૂલાવે, એટલે કે હું કોણ છું એ મિથ્યા સ્મૃતિ કહેવાય, કે હું નામધારી છું એને મિથ્યા સ્મૃતિ કહેવાય. એ બધું ભૂલાવી નાખે. સાચા પ્રેમનો અવકાશ, એટલે કે એમનો જે પ્રેમ હતો એ અવકાશ જેવો, એટલે કે એનો કોઈ લિમિટ નહોતી, એવો એમનો પ્રેમ હતો. ક્યારે વધે નહીં, ક્યારે ઘટે નહીં. શુદ્ધ ચિદ્રૂપ ઓમ લક્ષક, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ લક્ષ્ય આપણને બેસાડી દીધું અને તે તરફ આપણને આગળ લઈ જાય. એવા તીરથ ચેતનધામ. તીરથ ચેતનધામ, આમ તો આપણે 4 ધામને યાત્રા કરીએ છીએ, પણ દાદા ભગવાન એ જીવતું તીર્થ કહેવાય. અને એની અંદર ચેતન સ્વરૂપ જે પ્રગટ થઈ ગયું હતું, એના દર્શન કરવાથી આપણું જન્મ સફળ થઈ ગયો. પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સ્થિરક, એટલે આપણને પોતાના આત્મામાં, સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરનાર દાદા ભગવાન. મૂર્ત અક્ષયધામ, મૂર્ત એટલે કે આપણે એમને જોઈ શકીએ અને હવે ક્યારે આપણે એને ભૂલી શકાય એવા છે નહીં. વર્તે ઉપાદાન અંતરંગ સહેજે સંન્યાસ. ઉપાદાન એટલે કે આપણે આ જ્ઞાન પચાવી શકીએ એવું ઉપાદાન એમને જાગૃત કરી આપ્યું આપણી અંદર, કે જેથી કરીને આપણે આ જ્ઞાનને અંદર પચાવી શકીએ અને પોતે પોતાના સ્વ સ્વરૂપની અંદર રહી શકે. અને સહેજે સંન્યાસ એટલે કે સંસારની અંદર રહીને સંસારથી વિસ્મૃત રહીએ. ત્યાગ નિકાલી અમને. હવે અમને કોઈ ત્યાગ પણ નથી અને ગ્રહણ પણ નથી. બધી વસ્તુ હવે નિકાલી છે. આહાર લેવા છતાં આહારી આહાર કહે છે અને માત્ર તેને જાણું છે એવા આપણે થઈ ખાસ. આપણી કોઈ લાયકાત હતી નહીં કે આપણને આવા જ્ઞાન મળી શકે, આપણે મોક્ષે જઈ શકીએ. એવી બધી પ્રકૃતિઓ લઈને આવેલા પ્રાકૃત અભવ્યો, એટલે પ્રકૃતિમાં જે અભવ્ય જ હોય, જે મોક્ષે જવાને લાયક ન હોય, એવા પ્રાકૃત અભવ્યોના ઉદ્ધારક દાદા ભગવાન ખાસ આવ્યા છે. સિદ્ધ ભાવેશ્વર પ્રકાશે છે અલૌકિક ઉજાસ, એટલે આપણી અંદર આત્માનો ઉજાસ ઉજાગર કરી આપવાવાળા દાદા ભગવાન સિદ્ધ ભાવેશ્વર. પોતે જે સિદ્ધ કર્યું, ભાવે આપણને ઈશ્વર બનાવી દીધા, પોતે પ્રકાશે છે અને આપણને આપણી અંદર પણ તે પ્રકાશ દાદા ભગવાને રેડી દીધો છે.
અખંડ શ્રદ્ધાથી સમજાય ગુહ્યતમ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન એમને એમ સમજાય એવું છે નહીં, પણ દાદા ભગવાન ઉપર અખંડ શ્રદ્ધા રાખવાથી આ જ્ઞાન દિવસે દિવસે એમને એમ સમજાતું જાય છે. આ સત્સંગના ભીડામાં રહેવાથી અતૂટ વિશ્વાસે પુલકાએ નિશંક પ્રાણ. હવે અંદર શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસી ગયા પછી હવે કશી કશી ભાનગડ રહી નહીં, અને હું કેવળ શુદ્ધાત્મા છું એ હિસાબે આ શ્વાસોશ્વાસ હવે ચાલી રહ્યા છે. અક્રમ મહાત્માના પ્રાણાધાર પ્રગટ દાદા ભગવાન પાસે જે આવ્યા એનું કલ્યાણ થઈ ગયું. દાદા ભગવાન આપણા શ્વાસોશ્વાસના આધાર, પ્રાણાધાર એટલે શ્વાસોશ્વાસના આધાર, અક્રમ મહાત્માના પ્રાણાધાર દાદા ભગવાન. પ્રતિ સમય આ નિધિ ધ્યાસ એટલે દાદા ભગવાનનું નિધિ ધ્યાસન કરવાથી આપણને અંદર મોક્ષ અહીં દરેક શ્વાસની અંદર વર્ત્યા કરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેજાનજી, આપને કઈ કેવું હોય તો કહેજો, કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો ક્ષમા કરી દેજો. બહુ જય સરસ વાત, સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ વાત થઈ. સુબીરજી. જય સચ્ચિદાનંદ જયમેશાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ સોહમ ભરતભાઈ તારે અને કરવાનું સર્વ છે મહાત્માઓ. કંટ્રોલ? સોહમ કંટ્રોલ તારે કરવાનું છે? હા, વાંધો નહીં, આજે હું કરીશ. હા, હવે કરજે. હો. सुबीर हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा तो एक्चुअली सैटरडे संडे का जो सत्संग था हाँ, उसके बाद से पूरा स्कैनिंग चल रहा है खुद के ऊपर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इतना मतलब वो दिखता है तो लगता है ये सीटी स्कैन जो भी स्कैन है सब पूरा हो गया उसमें। पूरा हो गया। हाँ, और ये हम सोचते हैं कि हम मतलब कुछ जानने के लिए पूछता है, लेकिन ये तो अपने जवाब के साथ ही प्रश्न होता है। इवन जो भी अनुभव हम बोलते हैं उसमें भी हाँ। हमारा जवाब होता है। जो भी हम अनुभव बोलते हैं वो भी उसमें हाँ। जवाब होता है, वो भी देखने को मिला है। बराबर तो से। हाँ, तो ये अभी बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। क्लियरिंग प्रोसेस चल रहा है, क्लियरिंग प्रोसेस। नहीं, ऐसा बीच बीच में होना जरूरी है तो चोखा रहेगा, नहीं तो हम उधर जिधर है उधर ही अटक रहेगा। हम सोचते हैं इतना सत्संग करते हैं, इतना हमारा प्रगति होना चाहिए, नहीं होता है। उसका कारण यही है। કેવું છે आपका हाँ સુબીરજી, बोलिए। પેલા ભાઈ નવકાર મંત્રનું મહત્વ છે અને નવકાર મંત્ર વિશે વાંચી જાય છે. વાત સમજે કે ના સમજે એનો મતલબ જ નથી તમારે. हाँ हाँ એવી રીતે તમારે એ બીજી વસ્તુ પૂછે છે. વાત સમજે કે ના, પ્રાર્થના વિશે છે. તો પ્રાર્થનાની પરિભાષા બી એની પોતાની સમજણ છે જ બધી વસ્તુ. राइट। વાત સમજે કે ના સમજે, એટલે આ વસ્તુ સમજવાનો ભાગ રહે. આ કેવું બનતું હતું, દાદા પાસે પણ અમારે ઘણા બધા લોકો આવતા હતા અને અમારે દાદા જોડે બેસવાનું થતું હતું સુબીરજી. बराबर। તો ઘણા બધા વૈષ્ણવ હોય, શૈવ હોય, જૈન હોય બધા. તો ધારો કે જૈન પૂછે કે ભાઈ સંકેત એટલે શું, તો જૈનોને સંકેતની પરિભાષા ખબર હતી. राइट। સહાયક સંકેત એટલે શું તો એ જૈનોને ખબર હતી. ઉપસમ સંકેત શું છે તો એ ખબર હતી, પણ એ જ પૂછે. મેં કહું તમે જૈન છો તો તમને સંકેતની પરિભાષા ખબર છે? તો કે હા. સહાયક સંકેતની પરિભાષા ખબર છે? કે હા. बराबर। ઉપસમ સંકેત, મેં કહું તમે જે જાણો છો એ પૂછો છો. વાત સમજે કે તો કે ભાઈ હવે આ કોઈની ટેસ્ટ લેવાયા છે, પરીક્ષા લેવાયા છે. વાત સમજે કે ના સમજે. बराबर। મેક્સિમમ આ વસ્તુ બનતી હતી. हाँ 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 મેક્સિમમ આ વસ્તુ બનતી હતી. એટલે મારે યોગાનો એક દાદા અમદાવાદમાં આવતા દાદાની પાસે જ બેસવાનો ભાગ થાય અને જે પ્રશ્ન કરે એ મારા દાદાને કહેવાનો ભાગ બને બધી શું. बराबर। એટલે કે ને કે અત્યારે જિજ્ઞાસુ મળવા એ મુશ્કેલ છે, મુમુક્ષુ મળવા એ મુશ્કેલ છે, વિચક્ષણ મળવા એ મુશ્કેલ છે. बराबर છે। દરેક પોતે ભરેલો છે અને એ ભરેલું છે એમાં જ આ બધી વાતો થાય બધી વસ્તુ. સમજાય ને? એટલે દાદા પ્રશ્નોત્તરી કરીને એને ખાલી કરે, રાઈટ, તો પછી એ ખાલી થાય તો પછી એમાં દાદા એનું નાખે તમારું બધું શું. હવે ભરેલો હોય અને નાખવા જાય તો દાદાનું ઢોળી જાય. રાઈટ રાઈટ. સમજાય ને?
હવે આપણે પ્રશ્નો કર્યા વિના વાત પ્રવચન કે વ્યાખ્યાન કે કથા કરીએ તો શું થાય? ઢોળાઈ જાય. હા દોષ હા આપણને લાગે, એને નથી લાગતો, આપણને દોષ લાગે છે. હમ. આપણું પ્રશ્નોત્તરી કરે તો એ રાઈટ છે કે રોંગ છે એ ખબર પડે, એટલે એટલો ભાગ ખાલી થાય તો પછી બીજું ભરાય તમારું. રાઈટ રાઈટ. પણ જો પ્રશ્ન ના કરે અને કથા પ્રવચન વ્યાખ્યાન કરે તો એનો ભરેલો માલ છે, એને તમે નાખો પણ એ ઢોળી જશે. બરાબર. અને પછી ગુસ્સો બર્તન આવે ખાલી ચાલો, અને ચોખ્ખા જોઈએ. હે બર્તન ખાલી અને ચોખ્ખા જોઈએ. ખાલી કોઈ અને પાણી રહે. ચોખ્ખું બે ખાલી અને ચોખ્ખું બે જોઈએ તમારું. હા. પણ હવે આ કાળ જ એવો છે કે ભાઈ એ બધી વસ્તુ મળે નહીં, ખાલી એ ના મળે અને ચોખ્ખું એ ના મળે. બરાબર. બીજી વાત समझे કે ના समझाए? हाँ हाँ हाँ. और एक आपका शैली मेरे को बहुत पसंद है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, तो आप वो हाँ चालू रखना. जो हाँ दूसरा कोई भी मतलब आप्तपुत्र का सत्संग होता है ना, तो बीच हाँ बीच में अपने छोटा छोटा प्रश्न करते हैं. वो प्रश्न एक्चुअली अपना महात्माओं के लिए है. તો કે वो ના तो મહાત્મા નહીં, મહાત્મા માટે નથી, મારા માટે જ કરું છું. મહાત્મા માટે નથી કરતા. હા, મહાત્માઓને लेकिन हमारा का उपकारी है ना, हमारे लिए तो उपकारी है. મારા માટે જ કરું. કારણ કે કેવું છે કે સુબીરજી, हम्म हम्म જ્યારે કાંતિ આનંદજી કે બીજા કોઈ આપતા પુત્ર સત્સંગ કરે છે ત્યારે हम्म. મારે આપતા પુત્ર તરીકે નથી બેસવાનું, મારે જયમેશ તરીકે બેસવાનું છે. बराबर છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? हाँ 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 हाँ. મારે જયમેશ તરીકે બેસવાનું છે. હવે હું આપતા પુત્ર તરીકે બેસું हम्म. તો હું પામી ના શકું બધી વસ્તુ. राइट. વાત સમજે કે ના સમજાય? એટલે કોઈ એક સત્સંગ કરે છે તો हम्म બીજા એ સત્સંગી નથી થવાનું, એ તમારે મહાત્મા થવાનું છે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે हम्म. ના? એટલે ધારો કે આ જે છે, હવે આ વસ્તુ એને એની સાપેક્ષા સમજાશે તો પામશે, નહીં પામશે નહીં. राइट राइट राइट. હવે સાપેક્ષા સમજાતી નથી એટલે हम्म. ક્યાં ને ક્યાં પ્રોબ્લેમ સાઈન ઉભા રહે છે બધી વસ્તુ. बट आपका जो भी प्रश्न होता है उसमें छोटा छोटा जो भी प्रश्न होता है वो मैक्सिमम टाइम पे मेरा अंदर है वो ही चलता है जी, इसका मतलब क्या हुआ आगे, इसका मतलब तो मेरा साथ मैच होता है काफी. वही मैं उसके लिए मैंने ये बोला जी, आप जो भी करते हो वो मेरा खुद का प्रश्न है 90 भाग में, सब कुछ હા नहीं. હા, એ જ હોય. એટલે તમારે પણ ધારો કે હું આમ કરું છું તો તમે જે અભ્યાસ કર્યો તો અભ્યાસના આધારે તમે એ રીતે તમે કાંતિભાઈને કહો કે ભાઈ આ છે તો એનો મિનિંગ આવો થાય કે આમ થાય. વાત સમજે કે ના સમજાય? તો પછી એ રીતે એનો આખો જવાબ ને આવીને ઉભો રહે બધી વસ્તુ. વાંચું ને એને બરાબર છે. એટલે આપણી ખૂટતી વસ્તુ જે છે, હમ. ખૂટતી વસ્તુ છે પૂરી થઈ જાય તો આપણું કામ થઈ જાય. બરાબર છે. વાંચું ને? આપણે સત્સંગ એટલે બીજું કશું નથી હોતું. આપણું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરવાનું છે. રાઈટ રાઈટ. દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરવાનું છે. વાત સમજે કે ના સમજે? હા હા. આપણે દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું નથી કરતા. આજે કાંતિ આનંદજીએ કીધું કે ભાઈ જન્મ ને મૃત્યુ બે અલગ વસ્તુ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? રાઈટ. કે ના સમજાય? તો ક્યાં તો અલગ છે એવું બોલો, ક્યાં તો બે એક જ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? બરાબર છે. અને પછી એ રીતે આખી એક વસ્તુ વાત નીકળી તમારી બધી વસ્તુ. તો બહુ હવે સરસ. હવે એમને જે રીતે મૂક્યું કે બે વસ્તુ અલગ છે જ નહીં, એક જ વસ્તુ છે બધી વસ્તુ. રાઈટ. વાત સમજે કે ના સમજાય? બે એક જ વસ્તુ છે ને તેમ છતાં જન્મ છે એવું બી બોલીએ છીએ અને મૃત્યુ છે એવું બોલીએ છીએ. રાઈટ. તો હવે આપણું ડીલિંગ્સ કેવું હોવું જોઈએ? તો સાપેક્ષ સાથે ડીલિંગ્સ હોવું જોઈએ. હા 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 હા. જે તમને આંખોથી દેખાય છે કે જે કંઈ પણ અનુભવ છે સાપેક્ષ સાથે, એટલે તમારા વાર્તાલાપ છે, મન વચન કાયના વ્યવહારો છે સાપેક્ષ સાથે કરવાના રહ્યા. એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી કરવાના રહ્યા તમારે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી કરો તો દરઅસલ દાદાની આજ્ઞા ધર્મ પડાય તમારે બધું. બરાબર છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? હવે કાંતિભાઈ આટલી મોટી વસ્તુ કે છે અને ત્યાં પેલો પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ આપણા સમાજમાં છોકરી જન્મે છે તો જલેબી વહેંચે છે, તો એ વિષયાંતર થઈ જાય છે. એટલે પ્રશ્નની ગંભીરતા જ એને ખ્યાલ નથી આવતી. વાત સમજે કે ના સમજાય? બરાબર છે. પ્રશ્નનો મારે જવાબ આપવાનો છે, પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે, પણ મારે એને એક પ્રશ્નનો જવાબ નથી આપવાનો, એને ક્યારે પણ પ્રશ્ન ના થાય એવો મારે એને જવાબ આપવાનો છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ.
સુબીરજી વાત સમજે ને, બરાબર છે. એકીર તેને પ્રશ્ન કર્યો છે, હા તો એ રીતે એની અપેક્ષા છે કે મારે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો, પણ મારે પ્રશ્નનો જવાબ એવી રીતે આપવાનો છે કે એને ફરીથી પ્રશ્ન જ ના થાય. રાઈટ રાઈટ. એટલે એને પ્રશ્નનો જવાબ પણ આપવાનો છે અને પછી ક્યારે પણ પ્રશ્ન જ ના થાય તમારો. બરાબર. વાત સમજે કે ના સમજાય? હમ એટલે ત્યાં આગળ એ વસ્તુ સમજવાનો ભાગ રહે, બધી વસ્તુ કે ના રહે, બધી વસ્તુ. હા રે રે. ભાઈ જન્મ દિવસ ઉજવીએ છીએ કે મૃત્યુ દિવસ ઉજવીએ છીએ, પણ આપણે તપાસીએ તો ખરા ને હમ કે આપણે આપણા મા બાપ જોડે રહ્યા તો આપણે આખી લાઈફ દરમિયાન કેવા કેવા વ્યવહારો કરેલા છે. હમ વાત સમજે કે ના સમજાય? હસબન્ડ વાઈફ હમ છે તો હસબન્ડ વાઈફ ને કેવા કેવા વ્યવહાર કરેલા છે. બરાબર. અથવા તો કોઈએ કશું ના બોલવું હોય, પણ એમ થાય કે ભાઈ આપણે 50-60 વર્ષ પહેલા કે 70 વર્ષ પહેલા સંયુક્ત કુટુંબ હતું હા અને હવે વિભક્ત થઈ ગયું છે, તોય ખબર પડે કે ભાઈ આપણા વ્યવહારો મા બાપ જોડે કેવા છે, રાઈટ આપણા વ્યવહારો હસબન્ડ વાઈફ જોડે કેવા છે, રાઈટ. મા બાપ છોકરાના વ્યવહારો કેવા છે, એ આપણને ખબર પડે બધી શું. વાત સમજે? અને પછી એવા આપણે સાણા થઈને બેસીએ, વાત સમજાય કે ના સમજાય? કે મારા પપ્પાની પુણ્યતિથિ છે, કે મારા ભાઈની પુણ્યતિથિ છે, કે મારા કાકાની પુણ્યતિથિ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? એને ફાયદો બરાબર. કરશે કે નુકસાન કરશે? નુકસાન જ જન્મ કરે. દિવસ છે તો એને ફાયદો કરશે કે નુકસાન કરશે? બધું શું. નુકસાન જ થાય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો વસ્તુથી તો સમજવી પડે કે ના સમજવી પડે? રાઈટ. ત્યાં બધી વસ્તુ સમજવાનો ભાગ ને. હવે અમારી પાસે તો એટલા બધા પ્રશ્નો આવે, વાત સમજે કે ના સમજાય? કે જે આપણે જાહેરમાં વાત પણ ના કરી શકીએ, બધી વસ્તુ. બરાબર છે. એટલે પ્રશ્નોના આધારે અમને અંદર મંથન થયા કરે કે હાલું આ શું છે, બધી વસ્તુ. રાઈટ. વાત સમજે કે ના? પ્રશ્નોની અંદર અમને એમ થાય કે આ શું છે. જયારે બધું બરાબર ચાલતું હોય સુબીરજી, વાત હા સમજે કે ના સમજાય? ત્યારે લગભગ બધા જ્ઞાની થઈને ફરે. રાઈટ રાઈટ. અને એમાં આપણે એને અજ્ઞાની કહીએ તો આપણા માટે બહુ મોટો ગુનો કહેવાય, બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? પણ ઘરમાં એવું તૃતીયમ બને, વાત સમજાય કે ના સમજાય? ત્યારે પછી એનું જ્ઞાનીપણું તૂટે. રાઈટ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? વાત સમજે? હા હા હા. હવે એ જ્ઞાનીપણું તૂટે તેમ છતાં ત્યાં જ્ઞાનીપણું તો બતાવે છે. હા હા હા. વાત સમજાય કે ના સમજાય? ત્યાં જ્ઞાનીપણું બતાવે, એટલે હવે કેમનું કરવાનો ભાગ રહે, બધી વસ્તુ. એટલે તમારા પ્રશ્નોના જવાબો બધા અમને ખબર પડે કે આ જવાબ આપું, પણ તેમ છતાં એ જવાબ કેમ નથી નીકળતો? કારણ કે આવું છે, જ્ઞાની થઈને ફરીએ ને જયારે તૃતીયમાં આવે, આબરૂ બે આબરૂ જાય, આખા સમાજમાં, કુટુંબ પરિવારમાં આપણા ઘરની આબરૂ બે આબરૂ જાય. ભાઈ હવે તમે જ્ઞાની હતા તો કેમ આબરૂ ગઈ? વાત સમજે કે ના સમજાય? કેમ આમ બરાબર છે. થયું? વાત સમજે કે ના સમજાય? હા ત્યારે હા. ખબર પડે કે આ વસ્તુ શું છે કે શું નહીં. બધું રાઈટ રાઈટ. વાત સમજે કે ના સમજાય? બરાબર. એટલે આ બધી વસ્તુ આઈને ઉભી રહે. હવે તમને એ બધી વસ્તુ લક્ષમાં નથી, હા. પણ તેમ છતાંય તમારા આંખ અને કાન ખુલ્લા જ છે. રાઈટ. તમારે ત્યાં ન્યૂઝપેપર આવે છે, તમે ટીવીની અંદર ન્યૂઝ જોવો છો, તમારું જે સર્કલ છે, સર્કલમાં પણ અમુક પ્રકારની બધી વાતો થાય છે, તો એનાથી પણ તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ, બધી વસ્તુ કે ના આવવો જોઈએ? હા, આવવો જોઈએ. વાત સમજે કે ના સમજાય? હવે એ બધો ખ્યાલ આવે તો પછી એ અપેક્ષા એ વાતો કરે તો ક્યાંય તમારો વિષયાંતર ના થાય, અને વિષય તમારે ચડવાય ને આખો વિષય સરસ રીતે ખુલ્લો થાય. તમારે રાઈટ રાઈટ. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજાય? હા હા હા. એટલે समझવાનો भाग है बધી वस्तु। अभी जो आप संयुक्त कुटुंब और विभक्त जो बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट हाँ जनरेशन, हमारा तो हाँ ठीक है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्या सोच रहा है, मैं हाँ उसका एक जीते जागता मतलब मेरे को दृष्टांत है, वो हाँ उसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सबके लिए भी होगा शायद। हाँ हाँ तो हाँ मैं जब यूएसए में था तो मेरा लड़का मेरे को, वो जो मेटा में काम कर रहा है, तो मेटा के ऑफिस में, उसके ऑफिस में घुमाने के लिए लेके गया था।
हम्म तो उसके साथ एक कलीग है जो, हम्म उनका नाम चंद्रा करके है, तो जो बराबर अभी છે शादी करने वाला है। तो हाँ दोनों के बीच में बात जो चल रहा था, मैंने उसको मतलब ये कर लिया, कैच कर लिया क्या बात चल रहा था। हाँ तो वो लड़का क्या बोल रहा है, अभी आप सोचो कितना तक हद तक जाता है विभक्त हाँ करने के लिए। बोलते बराबर हैं पेरेंट्स की जवाबदारी हमारा नहीं है, पेरेंट्स पेरेंट्स को खुद देखे, बराबर છે हमारा तो हमारा करने का है। बराबर वो છે मेरा लड़का के साथ वो बातचीत कर रहा था जो शादी हाँ करने वाला था, तो उसके हिसाब से। बराबर तो मेरे को उसी टाइम पे टच हो गया, जैसा कितना तक सोचता है ये लोग आज के जमाने में। हाँ उनके पास कोई पैसा का कमी नहीं है, इतना भरपूर पैसा है, मतलब उधर मेटा में काम करता तो नेचुरली पैसा तो होएगा ही होएगा। और बराबर છે काफी यंग एज में 35 के अंदर ही है, 30-35 के अंदर ये सोच है उन लोगों को। हाँ और वो मेरा लड़का को दूसरे टाइम पे बोलते तू थोड़ा पेरेंट्स को लेके क्यों घूमता है। मेरा लड़का हाँ एक्चुअली शादी नहीं किया, सॉरी। तो हाँ वो तू तेरा पेरेंट्स को लेके क्यों घूमता है। तो बोलता बराबर वही तो मेरा अभी मतलब बच्चा है, बच्चा बच्चा नहीं बोलता, तू ही बच्चा है हमारे लिए। बराबर तो ये मतलब मेरे को ये एकदम से, मैंने बाद में वाइफ को बोला देखो क्या सोच है आज की जनरेशन का, फिर हम लोग हम्म इसके साथ क्या मतलब अपेक्षा रखे। खरी बધી इस टाइप का, इस टाइप का चला जाता है। खरी बધી हम्म तो ये सोच के हिसाब से विभक्त होता ही जाता है। हाँ થાય જ બધી વસ્તુ ખરી બધી વસ્તુ अच्छा, मेरा अभी दूसरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो वो आप बोल रहे हैं ना, जब वो प्रयोग में जो गुंजवारा आवे तो वो व्यक्त करो और उसका सोल्यूशन लाओ। બરાબર છે सिद्धांत तो सब, प्रिंसिपल सब समझते हैं, और लेकिन प्रयोग करने में ही क्या मुश्किल ही पड़ता है। अभी कुछ भी अपने उदय कर्म में संयोग जो भी आता है, तो उस टाइम पे जो समय के साथ जो भी अपने व्यवहार होता है, कोई टाइम पे प्रतिकूल व्यवहार भी होता है जो हमारा प्रज्ञा के हिसाब से सही नहीं है, बराबर। हम्म तो उस टाइम पे हम दादा का इतना सारा ज्ञान में वो देखते हैं सामने वाला निर्दोष निमित्त शुद्ध है, वो हमारा कारण से ही हुआ है। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे हमारा मालूम नहीं पड़ता है क्या हमारा गलती उनके साथ क्या हिसाब से हमारा ये हुआ। हम्म तो वो जो नहीं होता है ना, तो उस टाइम पे जो भी हमारा संजोग के प्रेशर के हिसाब से हमारा व्यवहार हो जाता है, जो हमारा अंतर्देव से मानता भी नहीं है, बराबर। वो हाँ प्रज्ञा के बराबर हिसाब से मानता है, लेकिन एक दफे बोलता है ना फोर्स के हिसाब से हो जाता है, मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म हो जाता है। तो बराबर उस टाइम पे और तुरंत बाद में वाले बोले यार दादा का तो ये बोला जी, सामने वाला तो निर्दोष है, और वो उसके अंदर जो भी, मैं तो और एक प्लस पॉइंट बोल रहा हूँ उसके अंदर, मतलब ऐड हम्म कर रहा हूँ, जो भी सामने वाले में अपने को दोष दिखता है वो हमारा में अंदर ही है। हाँ वो भी अब मैं उसके हिसाब से भी ले लिया, लेकिन एक जो फोर्स से निकल गया उसके बाद पश्चाताप होता है। और कारण आप जो बोलते हैं ना, कारण तारण मारण निकालो उस टाइम पे, उसको हाँ पृथक्करण करो। तो उस टाइम पे करने जाता है, मतलब इमिडिएटली आफ्टर घटना के बाद। तो उस टाइम पे अपने को मालूम नहीं पड़ता क्या हमारे साथ इसका रिलेशन है, मतलब हम्म हिसाब कैसे बैठा है, क्यों ऐसा सामने वाला ऐसा कैसे व्यवहार किया, क्या हमारा हम्म अंदर क्या मतलब हुआ है इसका। तो ये हम्म कैसे मालूम पड़ेगा। કેવું છે કે हम સામાન્ય खाली રીતે हम खाली सोचते हैं जो दादा ने बोला है उसके लिए सीखा रहा इतना पर तक गया, लेकिन जो बोलते हैं ना खुला क्लैरिफाई हो जाए, जो पूर्ण विरम के हिसाब से, उस हिसाब से कैसे हमने को आगे जा सकता है। કેવું છે કે જ્યાં સુધી સુબીરજી તમે દાદાજીએ કીધું છે એવું એવી એવી સમજણ હશે ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિકલમાં નહીં આવે हाँ, तो मैं वो नहीं चलना चाहता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। દાદાજીએ કીધું છે નહીં દાદાજી કહે છે પણ હું પણ આ જ માનું છું हाँ हाँ हाँ। હું પણ આ જ नहीं, માનું છું તો પ્રેક્ટિકલમાં આવશે हाँ सॉरी, मैं मानू चू वही मैं बोलता हूँ ना, मानू चू उतना तक है, दादा ने हाँ बोला मैं मानता भी हूँ इतना तक है। लेकिन उसके बाद में भी थोड़ा बुद्धि का खेल चलता है, ये क्या गुनाह किया हुआ, क्या हमारा તો કે हिसाब એમ कैसे। તો પછી ત્યાં આગળ શું થાય છે તો કે हाँ સામાન્ય રીતે આપણે બિલીફના આધારે ચાલીએ છીએ हाँ हाँ। બિલીફના આધારે ચાલીએ છીએ राइट। અલગ અલગ બિલીફો છે हम्म। વાત સમજાય કે ના સમજાય જેમ તમે આ વાત કરી તમારા છોકરાનું છે તે ત્યાં ગયા ને પેલા એના કલીગ છે એને કીધું કે પેરેન્ટ્સની આપણી જવાબદારી જ નથી બધી વસ્તુ એટલે એની બિલીફો છે બધી વસ્તુ हम्म। એવી રીતે બી આ સુબીરજી બધી અલગ અલગ માન્યતાઓથી બનેલા છે બધી વસ્તુ बराबर છે। એ જેટલી એની બિલીફો તરફ એની દ્રષ્ટિ જશે हम्म માન્યતા તરફ દ્રષ્ટિ જશે
અને માન્યતાઓ તૂટશે તમારે, તો પછી તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે તમારું. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજાય? હા 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 હજી એ બિલીફ તરફ એની દ્રષ્ટિ નથી જતી, હા 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 બિહેવિયર તરફ જાય છે કે ભાઈ બિહેવિયર ફેરફાર, પણ કઈ બિલીફ ના હિસાબે આ બિહેવિયર થાય છે તમારા બધી વસ્તુ. બરાબર છે. એ અલગ અલગ પ્રકારની બિલીફો છે, બિલીફો પ્રમાણે એ બધી વસ્તુ થાય બધી વસ્તુ. मतलब आप जो बोलना चाहते हो, हमारा बिलीफ के हिसाब से सामने वाले को करना पड़ता है ऐसा, હા उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता है. હા, આપણી બિલીફ છે એટલે એ પ્રમાણેનું અંદર બધું થાય, એટલે સૂક્ષ્મ સ્થૂળને ખેંચે. राइट राइट राइट. એટલે તમારી બિલીફ છે એવી, એટલે એ રીતે સ્થૂળને ખેંચે તમારી બધી વસ્તુ. જેમ મેગ્નેટ હોય એ ખાલી લોખંડને જ ખેંચે, બીજા કોઈને ખેંચે નહીં તમારી બધી વસ્તુ. राइट राइट. એટલે આ મેગ્નેટ એટલે બીજા શબ્દમાં બિલીફ. हाँ 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 हाँ. બિલીફ એટલે સૂક્ષ્મ થયું, એ સૂક્ષ્મ તમારા સ્થૂળને ખેંચે. એટલે તમારે એ બિલીફને બરાબર કરવી પડે બધી વસ્તુ. બરાબર. એ બિલીફ બરાબર થાય તો પછી પ્રોબ્લેમ ના આવે, પણ તમારી બિલીફ સમ્યક કરવા માટે પ્રશ્નો નથી થતા. હા 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 હા. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હમ. પણ તમારી બિહેવિયર સમ્યક કરવા છે, પણ બિહેવિયર બિલીફ ના હિસાબે છે. બિહેવિયર બિલીફ ના હિસાબે છે, એટલે બિલીફ બરાબર કરવાની છે. બરાબર છે. તમે જો એ સત્સંગની અંદર તમારે બિહારી આનંદજી સરસ રીતે સત્સંગ કરતા હતા, તો પેલો રાજેશ તમારે આવીને કીધું કે જો મેં આ 5 આજ્ઞાને 2 ભાગમાં વહેંચી છે, એમ કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું રાજેશ છું, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધ આત્મા છું, બરાબર છે. જગતની અહીંયા વ્યવસ્થિત શક્તિ, આ જ સમજવાનો ભાગ છે બધી વસ્તુ. રાઈટ. આ 3 આજ્ઞાથી સમજવાનું છે આ બધી વસ્તુ. વાત સમજે ને? અને છેલ્લી 2 આજ્ઞા છે કે ફાઇલોનો સંભાવના નિકાલ કરવાનો છે. વાત સમજે ને? અને શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા કરવાની છે, એટલે જમા કરવાની પાછો ભાર દે છે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? રાઈટ. તો કે અહીંયા એની આ બિલીફે ભાગ ભજ્યો, ત્યારે બતાવ્યું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? કે ક્રિયા એ સમજની દાસી છે, તેમ છતાં બિલીફમાં છે કે કરવાનું છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? રાઈટ. હવે જ્યાં સુધી કોઈ બોલશે જ નહીં, તો આખી 360 ડિગ્રીની વાત નીકળશે કેવી રીતે? ત્યાં સુધી કોઈ બોલશે જ નહીં, તો 360 ડિગ્રીની વાત નીકળશે કેવી રીતે બધી વસ્તુ? રાઈટ રાઈટ. વાત સમજે કે ના સમજાય? એ વસ્તુથી તો સમજવી પડે કે ના સમજવી પડે? હા હા. અને નહીં બોલે તો એ ગાઢ થઈ જશે, એ ફર્મ થઈ ગાઢ થઈ જશે. જશે, ગાઢ થઈ જશે. એટલે બને છે ને, અમુક વસ્તુ બને છે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર છે. કોઈના ત્યાં છે કે વાસ્તુ હોય કે ગ્રહ પ્રવેશ હોય કે આ બધી વસ્તુ છે, દરેક એની રીતે ક્યાં ચંડી પાઠ કરાવતા હોય, યજ્ઞ કરાવતા, આ બધી વસ્તુ તો એ સારી જ વસ્તુ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ હું એ ગાયત્રી પેલું જે યજ્ઞ છે એની રીતે જ વાતો કરું કે ચંડી પાઠ દેતા ના, એ તો થઈ જ ગઈ છે. હવે મારે મારો રોલ કરવાનો છે. રાઈટ. મારે મારો રોલ કરવાનો છે કે ભાઈ મારે આ ગાયત્રી મંત્રનું છે, એની પર મારે એ કરવાનો ભાગ રહે છે. બરાબર. કે ચંડીપાઠ ઉપર મારે કરવાનું, કે ચંડીપાઠ નું થઈ ગયું, પતી ગયું. તો મને આજે શ્રદ્ધા શાના પર છે કે દાદા ભગવાન છે, ને દાદા ભગવાનની જે બી સમજણ છે એ જ મારી સમજણ છે. બરાબર. તો એ જે વાસ્તુ છે કે ગ્રહ પ્રવેશ છે, એમાં મારે એક આગવી વિધિ કરવાની કે બીજી વસ્તુ કરવાનું રહે બધી વસ્તુ? ના ના, બસ એ જ કરવાનું. હવે તેમ છતાંય ઘણા બધા લોકો આગવી વિધિ નથી થતી. પેલાને ગાઢ થઈ જાય છે કે આ કરવાનું જ રહે બધી વસ્તુ. એ તો તમે કરી જ લીધું ને, કે ના કરી લીધું? વાત સમજાય કે ના સમજાય? રાઈટ રાઈટ. હવે તમે મને નહીં પૂછો તો એ કરવાના જ છો, પણ હવે મને બોલાવે છે તો મારો રોલ કયો છે? હું દાદા ભગવાનનો આપતા પુત્ર છું. તો મારે દાદા ભગવાનનો આપતા પુત્ર છે, એ રોલ કરવાનો છે. રાઈટ. તો મને જે દાદા ભગવાન મળે છે, મને જે દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું છે,
એમાંની કોઈ વસ્તુનો મારો જે પોતાનો પ્રયોગ કરેલો છે એ મારે આપવાનો છે કે ચીલા ચાલુ મારે આપવાનો છે. હા, બસ બસ સાચો એ જ પણ રોજ કરવાનું હોય. વસ્તુ બને છે કે ચીલા ચાલુ જ થઈ જાય છે. ના 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 ના. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે વસ્તુ समझવી પડે કે ના समझવી પડे? हम्म इसके लिए तो लौकिक और अलौकिक दो शब्द आया ना. हाँ, लौकिक में तो वो चलता ही रहता है, अलौकिक क्या है वो લૌકિકમાં देखो. ચાલે. બન્યું हाँ. હતું અમારે સુબીરજી લગ્નનો એક પ્રસંગ બનેલો હતો. हम्म. તો લગ્નમાં તમારે ત્યાં ગોવિંદભાઈના બાબાના લગ્ન હતા, લાલાના લગ્ન હતા. हाँ हाँ. એ પછી પેલું હસ્તમેળાપમાં બધું બધું કરવાનું હોય બધી વસ્તુ. हम्म. પેલા વાડીલાલ માઇક લઈને આવ્યા કે હવે તમે દાદા તમે વિધિ કરાવો બધી વસ્તુ. बराबर. હા, તો હવે મારા લગ્નમાં હું વિધિ કરાવવાની બધી વસ્તુ. हाँ हाँ. હવે તેમ છતાં તો મને જે દાદાનો પરિચય છે, દાદા વિશેની બધી વસ્તુ છે, મને એ છે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? हम्म. એટલે મૈત્રી મંત્ર બોલાયો. વાત સમજે કે ના हाँ. સમજાય? हम्म. સર્વ સ્વર બોલાવ્યું તમારે બધી વસ્તુ. અંધારા કોટીના બોલાવ્યું બધી વસ્તુ. વાત સમજે? बराबर. પછી શુદ્ધાત્મા પ્રાર્થના બોલાવી. राइट. અને પછી કીર્તન ભક્તિ બોલાવીને જગત કલ્યાણ ની વિધિ કરાવી બધી વસ્તુ. बराबर છે. આટલું મેં કરીને કરી બધી વસ્તુ. હમ વાત હમ સમજે કે ના હમ. સમજાય? તો પેલો બ્રાહ્મણ ખુશ થઈ ગયો કે આ જ લગ્નની વિધિ છે એમ કે. હા હા હા. અમે જે બોલાવીએ છીએ લગ્નની વિધિ નથી, આ જે તમે બોલાવીએ એ જ લગ્નની વિધિ છે એમ કે. બરાબર છે. હમ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા હા હા. એટલે વસ્તુથી સમજવું પડે કે ના સમજવું પડે? હા હા હા. તે બ્રાહ્મણે પેલા બે છોકરીઓને કીધું કે આજે તમારા ગુરુજી આયા ને અને જે વિધિ કરે એ જ યથાર્થ લગ્નની વિધિ છે. અમે જે કરે છે લગ્નની વિધિ નથી એમ. રાઈટ રાઈટ. પછી બહુ ચર્ચા થઈ, તમારે બધા ખુશ થઈ ગયા તમારા દિવસો. હમ હમ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? રાઈટ રાઈટ. હવે ત્યાં આગળ મને એમ થાય કે હું આ લગ્નમાં આવું બોલું તો કેવું લાગશે, આમ કરું તો કેવું લાગશે, આમ કરું તો કેવું લાગશે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના બરાબર. સમજાય? હમ. તે વસ્તુ સમજવાનો ભાગ તો રહે ને બધી વસ્તુ. હા હા હા. એ રીતે લગ્નમાં જાવ તો આશીર્વાદ આપવાના છે. હવે આશીર્વાદ આપવાના છે એટલે મારે સમજવાનું રહે કે ના રહે બધી વસ્તુ. હા હા હા. હવે આશીર્વાદ આપવાના એનું શીશ લેવાનું, એટલે બીજા શબ્દમાં એનો અહંકાર એટલે કન્ટિન્યુઅસ ના પણ એક ક્ષણ માટે કે એક પલ માટે આપણે એનો અહંકાર લઈ લેવાનો ભાગ છે બધી વસ્તુ. હમ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો ત્યાં મારે રાજસ્થાનમાં એને આશીર્વાદ આપવાના હતા. તો પેલો આચારનો તમે મોકલ્યો તો પેલો કઈ મોકલ્યું હતું તમે સૂત્ર. હા હા હા. આ સમજે ને? તો એ અમારે સવારે નાસ્તામાં તમારે આલુ પરાઠા તમારે આચાર આયા તમારે બધું, તો એના ઉપર પછી થોડો સત્સંગ થયો તમારો દિવસ. હા હા હા. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો પછી રાઈટ એને એ આખી રીતે બતાવ્યું કે જો આ બધા જ એના પોતાના પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં છે. રાઈટ રાઈટ. અને કોઈ બી કહે છે કે ના હું મારો ખારો જે પ્રકૃતિ સ્વભાવ છોડીશ નહીં, પેલો કે હું મારો ગળો પ્રકૃતિ સ્વભાવ, પેલો કે હું મારો બરાબર છે. પ્રકૃતિ સ્વભાવ છોડું છું. હમ હમ. બધા પોતપોતાના પ્રકૃતિ સ્વભાવમાં છે ને તેમ છતાં સરસ મજાનું તમને કંઈક બી અથાણું બને છે, ખાવાનું મન થાય છે. હમ. એવું તમારું લગ્ન જીવન થાવ બધી વસ્તુ. વાત સમજે? બરાબર. એ તો આગવી વસ્તુ સુગંધ આવે, એટલે એ રીતે ટેસ્ટ આવે. ટેસ્ટ આવે, ટેસ્ટ તમારું આવે. સુગંધી આવે, સુગંધી આવે, ટેસ્ટ આવે તમારું. વાત સમજે કે ના સમજાય? પણ એ હમ. આગવી વસ્તુ થઈ કે ના થઈ? હા હા હા. આગવી વસ્તુ થઈ કે ના થઈ બધી વસ્તુ? રાઈટ. એટલે આ વસ્તુ સમજવાનો ભાગ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? આ વસ્તુ સમજવાનો છે. પણ ક્યાં ને ક્યાં ઘણી વાર આ બધી વસ્તુ થાય કે પેલું તો થઈ જ ગયું ભાઈ, એ તો બ્રાહ્મણ કરાવે જ છે બધી વસ્તુ, કે નથી કરાવતો? બરાબર છે. કે ના સમજાય? પણ લગભગ એ બ્રાહ્મણ કરાવે છે એની અંદર કોઈને કશું પલ્લે પડતું નથી. રાઈટ રાઈટ. પણ એક સામાજિક વ્યવસ્થા છે એટલે સામાજિક વ્યવસ્થા આપણે એને ફોલો કરીએ છીએ. બરાબર છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? હમ. કશું પલ્લે પડતું નથી, શું બોલે છે કે શું નહીં, કશું નહીં બધું. રાઈટ રાઈટ. એમ કે ને પેલા સ્ટેચ્યુ ના જેમ તમારે બધી વસ્તુ કર્યા કરે બધી. હમ હમ. આ વસ્તુ સમજવાનો ભાગ ને. વાત સમજે ને? આ એને હા. આશીર્વાદ આપી દીધા તો કે ભલે એ રીતે જીવન જીવાશે નહીં, પણ એને નક્કી થશે કે હાલું મારે જો આ થાણાની અંદર આ બધી વસ્તુઓ એના પોતાના સ્વભાવ છોડતા નથી, પણ કેટલી સરસ રીતે સુસંગતતા છે, સ્વાદિષ્ટ છે, મધુર છે, સુગંધીદાર છે આ બધી વસ્તુ. તો આપણું લગ્ન બરાબર. પણ આવું હોવું જોઈએ બધી વસ્તુ.
કારણ કે એવી રીતે ના જીવાય તો એને તરત લાગે કે હાલું કઈ કચાશ છે, કઈ ભૂલ થાય છે, તો એ રીતે એને ઉભો રહેશે, બ્રેક વાગશે, યુ ટર્ન લેશે, પ્રતિક્રમણ કરશે. વાત સમજે કે ના સમજે? બરાબર છે. એટલે કંઈક ને કંઈક એને આવું એક વિઝન આપવાનો ભાગ રહે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. અખંડ સૌભાગ્યવતી એની જગ્યાએ કરેક્ટ છે, હા ચિરંજીવી એની જગ્યાએ કરેક્ટ છે. વાત સમજે કે ના સમજાય? હા હા. પણ તમે છતાં સમજવાનો ભાગ રહે કે ના રે બધું શું. શું કહો સુબીરજી? ये तो बनने आपने जो बोला है ना अखंड चिरंजीवी, ये तो दोनों दोनों की जगह पे है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो बीच में का गाड़ा है, व्यवहार है, उसके ऊपर ही तो ये है ना. હા તો એટલે એ જ ये એને સમજાવવાનો છે, એ જ આપવાનો કે અખંડ સૌભાગ્યવતી કેવી રીતે થશે, ચિરંજીવી ભવ કેવી રીતે થશે. આ સમજાય કે ના સમજાય? તો કે તું રાઈટ. ઉદ્ગલ પક્ષમાં નહીં હોય, हम्म. ઉદ્ગલને આધાર નહીં આપે તો તું અખંડ થઈશ. રાઈટ. કે ચિરંજીવી એટલે કોઈ પણ રીતે અહંકારને નિર્મૂલ કરવાની જ વસ્તુ થઈ ને. હા એ જ કહું છું, બસ કોઈ બરાબર. પણ રીતે અહંકારને નિર્મૂલ કરવાનું છે ને. હા આજે હા ધાર કે હા. એડજસ્ટ થાય તો એ અહંકારને નિર્મૂલ કર્યો કહેવાય. રાઈટ રાઈટ અથડામણ ટાળે તો એ અહંકારને નિર્મૂળ કરે તો જ અથડામણ ટાળે. તમારું રાઈટ રાઈટ રાઈટ. કઈ બી બને તો આને કર્યું ને આને કર્યું ને આમ ન હોવું જોઈએ ને ના હોવું જોઈએ ને ફલાણું છે, તું ભૂલવાળો છે, હું સાચો છું, તું હું ભૂલવાળો છું, તું સાચો છું. એ વિકલ્પમાંથી બહાર નીકળ્યા, બન્યું તે જ ન્યાય, વિકલ્પમાંથી જ બહાર નીકળ્યા. રાઈટ રાઈટ આ રાઈટ. સમજે ને? એવી રીતે ક્યાંય આપણે કેમ કે કાયદા કાનૂનમાં ના પડે, ડોન્ટ સી લો પ્લીઝ સેટલ જ કર્યું આપણે બધું. તો પછી ચિરંજીવી ભવ થશે ને અખંડ સૌભાગ્યવતી થશે. રાઈટ રાઈટ. હા સમજે ને? નવું કર્મ બંધ પડે નહીં અને જૂના કર્મમાં સંભાવે રહે તો બે તમારે અખંડ સૌભાગ્યવતી રહેશે ને ચિરંજીવી ભવ રહેશે તમારું. બંને રહેશે. હા બંને જ્યાં સચવાય. સુધી પ્રકૃતિ છે હમ. અને પૂરણ થાય છે અને ગલન થાય છે અને ગલન થાય છે, પૂરણ થાય છે, તો ત્યાં ચિરંજીવી ભવ નહીં રહે અને અખંડ સૌભાગ્યવતી પણ નહીં રહી શકે. રાઈટ રાઈટ. વાત સમજે કે ના સમજાય? પણ નવું કર્મ બંધ પડે નહીં ને જૂના કર્મમાં સંભાવે રહે તો દેખીતો ભાગ તો એનો ઉદય કર્મ છે, પણ પછી નવું કર્મ બંધ પડતું નથી, જૂના કર્મમાં સંભાવ રહેશે તો એ અખંડ સૌભાગ્યવતી રહેશે ને પેલો ચિરંજીવી ભાવ રહેશે. કારણ કે અહંકાર રહ્યો જ નહીં. રાઈટ. બે જણાએ સરસ રીતે સુસંવાદિતા સાથે એનું વૈવાહિક જીવન પૂરું કર્યું. કોઈ પણ પ્રકારના ક્લેમ એને રહ્યા નહીં. તમારું બધું કોઈ પણ પ્રકારની સ્થૂળથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની અથડામણ રહી નહીં. રાઈટ રાઈટ. ક્યાં ને ક્યાં એડજસ્ટ થવાનું રહ્યું. વાત સમજે કે ના સમજાય? નિર્વિકલ્પ થવાનું રહ્યું. વાત સમજે કે ના સમજાય? ત્યારે અખંડ સૌભાગ્યવતી કે ચિરંજીવી ભવ થાય. વાત સમજે કે ના સમજાય? બરાબર છે. હવે સારા કાળમાં આટલું જ બોલે કે અખંડ સૌભાગ્યવતી ચિરંજીવી ભવ, તો એ સફળ થાય. હા. પણ ઉતરતા કાળ છે જ્યાં મનોવચન કાળનો એકાત્મ યોગ જ તૂટી ગયો છે, કામ ના લાગે એવું. તો પછી ત્યાં આગળ એને સમજણથી એને બરાબર કરાવવો પડે. હા સમજે કે ના સમજાય? તે આખા વૈવાહિક જીવન દરમિયાન એને કઈક અથડામણ થાય તો એ તરત એડજસ્ટમેન્ટ લઈ અને એને નિવડ લાવે તો એ રીતે કરતા કરતા એકાદ અવતારે બે અવતારે અખંડ સૌભાગ્યવતી કે ચિરંજીવી ભાવ બને બધી વસ્તુ. બરાબર. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજાય? રાઈટ રાઈટ રાઈટ. એટલે અમારે તો કહીને કે બધું વિચાર આવે જ બધી વસ્તુ, પણ હવે કેવો માહોલ છે ને કેવું વાતાવરણ છે એ રીતે કરીને કરીએ બધી વસ્તુ. સુબીરજી વાત સમજે કે ના સમજાય? અને ऐसा संयम मतलब आप समझन पाड़ोगे तो वो सामने वाले को एक्सेप्ट भी होएगा. થાય ને બધી વસ્તુ. जैसे पुरोहित ने એટલે बोला ना એને ये शैली ટેકનિકલી भी લઈએ, है. એને ટેકનિકલી લઈએ કે એકને બે થાય, એક વત્તા એક બરાબર બે થાય. પણ તેમ છતાં લગ્ન જીવન એવું છે કે એકને બે વત્તા બે ના થાય, એક જ થઈ જાવ તો એને લગ્ન જીવન કહેવાય. તમારું આ તમને કે ના સમજાય? જેમ ગાડી બનાવો છો તો એમાં એમ થાય કે 5000 પાર્ટ જોઈએ છે. હવે 5000 પાર્ટ એની અંદર ફિટ કરી દીધા, એ 5000 પાર્ટ નો પરિચય નથી રહેતો, નવો પરિચય ઉભો થાય કે આને કાર કહેવાય, એટલે એક જ કહેવાય. એટલે લગ્ન નો આશીર્વાદ એવું હોય કે આમ આમ થાય કે એકને એક વત્તા એક બરાબર બે થાય.
પણ તમારે 1 + 1 બરાબર 1 જ થવાનું છે. રાઈટ, એ રીતે પણ આશીર્વાદ આપી શકાય તમારું. બરાબર છે. તો તમે જો વ્યવહારમાં તમે જોજો, રિક્ષા બનાવતા હોય તો કેટલા બધા પાર્ટ ભેગા થાય ત્યારે રિક્ષા કહેવાય. સ્કૂટર બનાવો તો કેટલા, પણ પછી એને સ્કૂટર જ કહે છે, પછી એને પેલું નથી કહેતા, અલગ રીતે નથી કહેતા. બરાબર છે. એટલે 1 + 1 બરાબર 1 જ થાય તો એ યથાર્થ લગ્ન જીવન થાય. એવા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. બસ પતી ગયું. સુબીરજી બરાબર કે નહીં તમારે? हाँ 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 हाँ, मेरा प्रश्न का जवाब मिल गया। एक्चुअली भूल हम ग्रॉस लेवल में देखते हैं, भौगोलिक लेवल में देखते हैं। जो आपको मान्यता बोला ना, सूक्ष्मतर में जानने का है, हाँ, तो उसमें से खबर पड़ेगा कि उसको सामने वाले को क्यों ये व्यवहार करना पड़ा है। तो वो क्यों ऐसा करना पड़ा? सूक्ष्म स्थूल को खींचता है, ये बात साबित हो जाता है। हाँ, क्योंकि એટલે उसी टाइम મેગ્નેટ पे છે. सोल्यूशन ढूंढने મેગ્નેટ, जाएगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन खुद को ऊपर મેગ્નેટ डालेंगे तो मिल जाता है। હા, મેગ્નેટ લોખંડને જ ખેંચે, બીજાને ના ખેંચે. राइट राइट राइट। એટલે તમારી બિલીફ બરાબર થઈ ગઈ તો પછી ત્યાં સામેનાની બિહેવિયર બરાબર થઈ જશે. બરાબર છે, બરાબર છે। અને બિલીફ બરાબર ના થઈ તો પછી સામેનાની બિહેવિયર એ બિલીફ પ્રમાણે જ સમર્થ થશે બધી. ये वाइब्रेशन जाता है, वो सही बात है, प्रैक्टिकल है। પ્રેક્ટિકલ. તમે જો તળાવમાં કાંકરી નાખો એટલે કેન્દ્ર બને છે, કિનારા સુધી એના વમળ જાય છે, हाँ 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 એટલે પહોંચે જ છે, સ્પંદનો પહોંચે જ છે. हम्म। એટલે સામેલી વ્યક્તિ તમારી અંદર બિલીફ કઈ છે, તમારી માન્યતા કઈ છે, એ રીતે જ તમારી જોડે વર્તશે. બરાબર છે। તમને એમ થાય કે હું આટલું સરસ કરું છું તેમ છતાં મારી જોડે આમ કેમ વર્તે, પણ તારી બિલીફ સમ્યક નથી થઈ. हाँ, બસ 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 બિલીફ બસ, ના સમ્યક જવાબ નથી થઈ. મિલ ગયા। જવાબ મિલ ત્યારે ગયા। આપણે બિલીફ સમ્યક કરે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું સુબીરજી છું, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું જૈમેશ છું, નિશ્ચય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ આત્મા છું. આ બિલીફ સમ્યક કરી આપી. જગત નિયંતા બરાબર। વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, બિલીફ સમ્યક કરી આપી. હમ, તમારું જ્ઞાન દર્શન બરાબર કરી આપ્યું. રાઈટ રાઈટ। હવે જ્ઞાન દર્શન બરાબર થયું તો ચિત્ત તમારું શુદ્ધ થઈ ગયું. ચિત્ત તમારા સતમાં સ્થિર જ રહેશે તમારું દિવસ. રાઈટ રાઈટ, આ ચાના દાખલામાં તમારું જ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું કરીએ છીએ. બરાબર છે। ઊંધા સીધા દાખલામાં તમારું જ્ઞાન દર્શન જ ચોખ્ખું કરીએ છીએ. હા હા, બસ એ જ કરવાનું હોય ને। એટલે જ્ઞાન દર્શન ચોખ્ખું થયું એટલે ચિત્ત પ્રસન્નતા ઉભી થઈ. એટલે પછી પૂતગલ માંથી તમે આનંદ નહીં લો. રાઈટ રાઈટ, હા, તો કેના સમજાય. બરાબર। તમે એક તમે દાખલા જુઓ તો કોઈ પણ રીતે તમારું દર્શન જ્ઞાન જ ચોખ્ખું કરીએ છીએ. એ દર્શન જ્ઞાન શુદ્ધ થઈ ગયું એટલે ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું. બરાબર, શું થઈ ગયું એટલે તમારી બિલીફ તમારી સમ્યક થઈ ગઈ. એટલે સામેલો વ્યક્તિ તમારી બિલીફ પ્રમાણે પછી વ્યવહાર કરશે. બરાબર। વાત તમને કેના સમજાય મને કરશે. એટલે વ્યવહારમાં જો કોઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છે તો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જોડે તમે તમારે આડો અવડો વ્યવહાર નહીં કરો, નહીં તમને અંદર ગાલી દેશે, ખબર છે. હા, વાત તમને કેના સમજાય. તમારી બિલીફ બરાબર થઈ ગઈ તો સામેલી વ્યક્તિ એ રીતે વ્યવહાર કરશે. અને તમારી બિલીફ સમ્યક નથી, તમારું દર્શન જ્ઞાન સ્પષ્ટ નથી, અસ્પષ્ટ છે, રાઈટ, વ્યક્તિ બધા જ તમારી જોડે વિચિત્ર વ્યવહાર કરશે. હા હા, બરાબર છે, બહુ સરસ। સમાધાન નહીં, થયું કે નહીં, હા, ક્લિક 100% ક્લિક થઈ ગયો। ઓકે, જય બહુ સચ્ચિદાનંદ, બહુ જય સરસ, સચ્ચિદાનંદ જય સુરેશજી, જય જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રેખાપાત, જય જય અનમ્યુટ કરજો, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ હા, સોમભાઈ, રેખાબેન જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ જય આનંદજી। હા, જય સચિદાનંદ. સોરી, મારો અવાજ થોડો બહુ બેસી ગયો છે, થોડો નહીં ઘણો। હા, મને હા. આ છેલ્લું દર્શન અને જ્ઞાન ને ચોખ્ખા કરીએ તો ચિત્ત ચોખ્ખું થાય, અને તમે હા. એ જ કરાવો છો। દર્શન ને જ્ઞાન ચોખ્ખું કરો એટલે આપણે પોઝિટિવ જોવાનું, એવું ને? ના, દર્શન તો જ્ઞાન પોઝિટિવ જોડે એવું નથી કહેવા માંગતો. હા, દર્શન જ્ઞાન જ ચોખ્ખું કરો એટલે હું તમને એક દાખલો આપું હા, કે રેખાબેન તમને ચોર દુતારા ગમે કે ના ગમે? ના, ના ગમે. આ ચોર દુતારા ગમે નહીં એટલે દર્શન જ્ઞાન અશુદ્ધ થયું કે શુદ્ધ થયું? જ્ઞાન ચોર ગુતારા તો કોઈને ના ગમે, એટલે એને અશુદ્ધ ના, કીધું હું એમાં। તમને એટલા જ પૂછ્યું, મારે કોઈની જોડે મતલબ નથી, કારણ કે પ્રશ્ન તમારો છે. ચોર ઓકે, દુતારા ગમે કે ના ગમે? ના ગમે, તો હવે આ તમારું દર્શન જ્ઞાન અશુદ્ધ થયું કે શુદ્ધ થયું?
અશુદ્ધ થયું, અશુદ્ધ થયું, બરાબર છે. હવે નથી ગમતા એટલે એક પ્રકારનો અભાવ થયો કે ના થયો? અભાવ થયો, બરાબર. હવે અભાવ થયો એટલે ચોર દુતારા જતા રહેશે? ના, નહીં થાય, બરાબર છે. હવે એ તમારી સામે 1 વાર આવે, 10 વાર આવે, 100 વાર આવે, 1000 વાર આવે, 10,000 વાર આવે, લાખ વાર તમારી સામે આવે તો તમારું પ્રેશર વધે કે ઘટે? પ્રેશર વધે, આ પ્રેશર વધે તો હાથને ઉપર કરવો પડે કે ઉપર થઈ જાય? થઈ જાય, પછી ઉપર જ રહે કે નીચે પણ થઈ જાય? નીચે પણ થઈ જાય. એટલે એને મારીએ એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય ખરો? ના, ના થાય. એટલે હવે આ ચિત્ત શુદ્ધ થયું કે અશુદ્ધ થયું? અશુદ્ધ થયું. હા, અશુદ્ધ થયું. હવે 2 પ્રયત્ન કર્યા તેમ છતાં ચોર દુતારા એની જગ્યાએ છે ને આપણે 2 પ્રોબ્લેમ ઉભા ને ઉભા જ રહ્યા તમારું. હા, હવે આપણને એમ થાય કે ક્યાં મગજમારીમાં પડી, આપણે પોલીસને ફોન કરીને પકડાઈ દઈએ તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય ખરો? હા, તો કે આપણને લાગે કે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય નહીં. ઓહ, કારણ કે એનો ગુનો એવો છે કે એકાદ દિવસમાં 2 દિવસમાં જામીન મળી જાય એટલે છૂટો થઈ જાય એટલે પાછું ટેન્શન ઊભું થઈ જાય બધું. હા, અથવા તો ટેકનોલોજી એવી ડેવલપ થઈ કે જેલમાં બેઠા બેઠા ચોરીઓ કરે. બરાબર. હા, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, હવે જેલમાં બેઠા બેઠા ચોરીઓ કરી એટલે એવું છે કે પેલા જેલનો પેલો મેઇન માણસ હોય, જેલ અધ્યક્ષ હોય, જેલર, હા, એને એમ કે તું મને 1 કલાક રજા આપજે, જેલમાંથી છોડી દેજે, પછી હું જેલમાં કલાક પછી આવી જઈશ. હા, હું આ ચંદુલાલને ત્યાં ચોરી કરવા જેવું છે, એમાં 1 કરોડ રૂપિયા મળશે, હા, તે 50 લાખ રૂપિયા હું તને આપી દઈશ તો પેલો જેલ અધ્યક્ષ છે એને છોડશે કે નહીં છોડે? રેખાબેન, હા, છોડી જ દેશે એ તો. 50 લાખ રૂપિયા એને મળે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? યા, હવે ચોરી કરીને 1 કરોડ રૂપિયા લે છે, 50 લાખ એને આપે છે, પાછું જેલમાં આવી જાય છે. પુરાવા મળશે ખરા ચોરી કરી છે એવા? ના, વાત સમજાય ને? એટલે જો આ ટેકનોલોજી આટલી ડેવલપ થઈ છે એટલે 3 મન વચન કાયના 3 પ્રયત્ન કરવા છતાં ચોર દુતારા ઉભા રહ્યા કે ના ઉભા રહ્યા? બરાબર. રેખાબેન, હા, ચોર ઉભા દુતારા રહ્યા. ઉભા જ રહ્યા એટલે તમારું મન વચન કાય તો બગડવાનું, એટલે દર્શન અશુદ્ધ થયું કે ના થયું? બરાબર. જ્યાં સુધી ચોર દુતારા છે ત્યાં સુધી તમારું દર્શન જ્ઞાન અશુદ્ધ રહેવાનું બધી વસ્તુ. હા, હા, સમજે ને? હવે દર્શન જ્ઞાન હજી આગળ આપણે જોઈએ કે અશુદ્ધ જ રહે છે કે શુદ્ધ રહે છે. હવે એની જોડે સત્સંગ કરીએ તો એ સુધરી જાય કે ના સુધરી જાય? મે બી સુધરી જાય. હા, તો કે આજે તમે બોલો છો ને મે બી સુધરી જાય, તો એ ત્યાંય દર્શન જ્ઞાન અશુદ્ધ જ છે તમારું. રેખાબેન, હવે હા, તમે કેમ કહો છો કે સુધરી જાય? તો કે તમારી સમજણ એવી છે કે એ વ્યક્તિ રૂપે છે, ચોર દુતારા એ વ્યક્તિ રૂપે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, પણ ખરેખર એ વ્યક્તિ રૂપે નથી. હા, હા, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, એ વ્યક્તિ રૂપે નથી, અવસ્તુ રૂપે છે તમારું બધું. વાત સમજાય કે ના? એટલે દેખીતે તમારે ત્યાં ચોર દુતારા ચંદુ કે ચંપા આવે છે, હા, પણ એ તમારે ત્યાં આવે છે કેવી રીતે? હા, તો કે એ ત્યાં આગળ પછી પેલી કહેવત છે આપણી કે લોભિયા હોય ત્યાં દુતારા ભૂખે મરે નહીં. હા, લાલચ બુરી બલા હૈ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો બરાબર. હા, તમારી સામે ચોર દુતારા આવે છે, તમારા ઘરમાં ચોર દુતારા આવે છે, તો લોભ લાલચ છે માટે આવે છે કે લોભ લાલચ નથી માટે આવે છે? શું કહો છો રેખાબેન? લોભ લાલચ છે એટલે જ આવે છે ને. એટલે આવે છે. હવે સામેલી વ્યક્તિ ચોર દુતારે છે તો લોભ લાલચ ક્યાં છે? આપણી પાસે. આપણી અહીં છે. હવે લોભ લાલચ સુધાર્યા ખરા? હા, તો કે ના, લોભ લાલચ સુધારી નથી. ચોર દુતારાને સુધારવા દઈએ છે. એની જોડે સત્સંગ કરીએ છીએ આપણે. હા, વાત સમજ્યા ને? સત્સંગ કોની જોડે કરવાનો છે? રેખાબેન જોડે કરવાનો છે. ને તમે કરો છો કોની જોડે? ચોર દુતારા જોડે કરીએ છીએ. હા. વાત સમજ્યા ને? એટલે દર્શન શુદ્ધ થયું કે અશુદ્ધ થયું? શું કોની જોડે? રેખાબેન જોડે ક્યાં કરો? તમે તો પેલાની જોડે કરો છો ને સત્સંગ. સત્સંગ રેખાબેન જોડે કરવાનો છે, પણ તમે રેખાબેન જોડે સત્સંગ કરો છો કે ચોર દુતારા જોડે સત્સંગ કરો છો? તો અચ્છા, પેલા માણસ જોડે એટલે ચોર સુતારા જ.
ચોર દુતારા જોડે કરો છો એટલે તમારું દર્શન જ્ઞાન અશુદ્ધ થયું કે શુદ્ધ થયું? ના ના નહીં થયું. હા, એટલે આ ચાર પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ પ્રોબ્લેમ ઉભો ને ઉભો છે બધી વસ્તુ. વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર બરાબર. હવે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો તો તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરવાનું છે. તો હવે ચોર દુતારાને સુધારવાના કે લોભ લાલચને સુધારવાના? લોભ લાલચ ને સુધારવા. લોભ લાલચ. હવે આખું જગત ચોર દુતારાને સુધારે છે કે લોભ લાલચને સુધારે છે? સુધારે એ વખતે એવું તો આખું ધ્યાનમાં જ- આવતું નથી ને કે રેખાબેન, આખું જગત ચોર દુતારાને સુધારે છે કે લોભ લાલચને સુધારે છે? ચોર દુતારાને જ સુધારવાનો પ્રયત્ન ચોર કરે છે દુતારા ને. એટલે દર્શન જ્ઞાન અશુદ્ધ થયું કે ના થયું? અશુદ્ધ થયું. હવે મેં આ આખો દાખલો બતાવી દીધો કે ચોર દુતારાને સુધારવો નથી, લોભ લાલચને સુધારવો. તો લોભ લાલચ તો આપણી અંદર છે. હા, તો આપણે લોભ લાલચને સુધારી દીધા. વાત સમજાય? ચોર દુતારા રહેશે કે જતા રહેશે? જતા રહેશે. પણ એવું તો કેવી રીતે બનાય? બરાબર. બાપરે, પોઝિટિવ નહીં ચાલે. પોઝિટિવ નહીં ચાલે. આ તો પોતાની જાતને એવું તો છેતરવાની કેવી વાત રીતે? થઈ. હા, એવું તો કેવી રીતે ભગવાન મહાવીર possible? આવી રીતે ભગવાન મહાવીર આ બધી ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ આવી રીતે કરેલો છે. પણ આમાં તો કેવી રીતે નિકાલ થાય? આ તો કોઈ નહીં, આમાં દિવસ તો સ્પષ્ટ જ છે. લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે મરે નહીં, સ્પષ્ટ કે છે કહેવત. અને લાલચ હા. બુરી બલા હે. એટલે તમારે ચોર દુતારાને ખસેડવા હોય તો લોભ લાલચને કાઢવા પડશે. લોભ લાલચ તો કાઢતા નથી. એટલે એને તો ચોર કેવી રીતે દુતારાને આપણે નથી ખસેડવા. કાઢી શકતા? એનો જ તો પ્રોબ્લેમ છે. આ એ લોભ લાલચ કેમ નથી જતા? તો કે હું રેખાબેન જો એવું સ્પષ્ટ છે. હા, બરાબર. રાઈટ રાઈટ. હા રેખાબેન જેવું સ્પષ્ટ છે. હવે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું રેખાબેન છું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધ આત્મા છું, હા. તો પછી લોભ લાલચ જતી રહેશે. વેરી ગુડ. સરસ સરસ. હા, એ બહુ સરસ. અચ્છા, એવું મગજમાં આપણે વિચારી લઈએ તો નહીં, વિચારનો ભાગ જ નથી અંદર. વ્યવહાર અચ્છા, દ્રષ્ટિથી હું રેખાબેન છું ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે તમે આત્મામાં આવ્યા. વેરી ગુડ. હા હવે આત્મામાં એટલે હવે તમે ક્રોધમાન માયેલો પ્રમાણે ચાલશો નહીં. હા. આત્મામાં એટલે તમે રાગદ્વેષ પ્રમાણે ચાલશો નહીં. આત્મામાં એટલે તમે અજ્ઞાન પ્રમાણે ચાલશો નહીં. એટલે ક્રોધમાન માયેલો જતા રહે, રાગદ્વેષ જતા રહે, અજ્ઞાન જતું રહ્યું. સમજાય ને? હવે આ જતું રહ્યું એટલે ચોર દુતારા તમને હેરાન નહીં કરે. નહીં કરે. બરાબર. બહુ સરસ. પણ એટલે હવે જયમેશ, તમે ચોરના ગામમાં રહેશો ને, હા જ્યાં ચોરો હોય બધા, હા. એ ચોરોના ગામમાં રહેશો ને તોય તમે લૂંટાશો નહીં. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, એટલે કશું ના થાય એવું કહેવાય છે ને. મતલબ એવું કહેવા માંગો છો ને? શું કહો છો? એટલે વાત કપાઈ ગઈ. શું કહો છો? સપોઝ હું શુદ્ધાત્મા છું, એ પદ ઉપર આપણે હોઈએ તો આપણને કઈ ના થઈ શકે. એટલે મતલબ હું શુદ્ધાત્મા છું એ પદ ઉપર આવતા પહેલા આખો આ ચોર દુતારાનો આખો દાખલો ગણાવવો પડે, પછી તમે શુદ્ધાત્મા છો. પણ આપણે સીધું જ લઈ લઈએ તો કે હું શુદ્ધાત્મા ના, છું. સીધું લઈ લે તો ત્યાં ગુચાળો થાય. સીધું લઈ લે તો ગુચાળો થાય તમારે. કારણ કે તમારી બિલીફને સમ્યક કરવાની છે. એટલે તમારી સમજણ ભૂલવાળી છે, એને ભૂલ વિનાની કરવાની છે. એટલે ભૂલવાળી સમજણને અતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે અને ભૂલ વિનાની સમજણને પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે. પ્રતિક્રમણ. તો આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન થાય તો તમે શુદ્ધાત્મા થયા. તો શુદ્ધાત્મા થયા. બરાબર. બહુ સરસ. ના, તો આપણે એને બીજી રીતે ના લઈ શકીએ. સપોઝ ચોર દુતારા આવ્યા તો હું શુદ્ધાત્મા છું, એ તો રેખાને લૂંટવા આવ્યા છે. ના, એ લાંબુ નહીં ચાલે. એ લાંબુ નહીં ચાલે. નહીં ચાલે. એ તો સ્પ્રિંગ દબાવ્યું કહેવાય. સ્પ્રિંગ દબાવી કહેવાય. લાંબુ નહીં ચાલે. એકાદ વાર તમે લેટ ગો કરશો, 2 વાર લેટ ગો કરશો, પણ ત્રીજી વાર હા, નહીંતર એ આપણને આમ ઈઝી લાગે છે તરત કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આખો દાખલો સાથે તમારી બિલીફ છે, તમારી જે દર્શન જ્ઞાન છે એને સમ્યક કરવું પડે. પણ એવું દર વખતે થોડી થાય. આ તો તમે આટલું એક જ વાર કરવાનું, દર વખતે નહીં કરવાનું. એક જ વાર કરવાનું. એક જ વાર કરવાનું. આ લગ્ન થયા તો તમે પલે પલે લગ્ન કરો છો કે એક જ વાર લગ્ન કરો છો? પણ હવે આવી ટાઈમ હું તમને પૂછું છું કે લગ્ન કરો છો તમે એક જ વાર કરો છો કે પલે પલે લગ્ન કરો છો? ના, એક જ વાર લગ્ન કર્યું. હવે જે પંડિત બોલે છે એમાં કોઈ પલ્લે પડે છે ખરું? ના. તેમ છતાં વાઇફ થઈ ગયા અને હસબન્ડ થઈ ગયા. બરાબર.
વાત સમજ્યા કે એક જ વાર કરવાનું છે અને વારે વારે નથી કરવાનું, એક જ વાર કરવાનું છે. આ તો તમારે દર વર્ષે પર્યુષણ કરવા જાવ છો, આપણે દર વર્ષે ને એક જ વાર પર્યુષણ કરવાનો ભાગ છે. બરાબર. પરનું ઉષ્ણ થઈ ગયું એટલે પરમાંથી બહાર નીકળી ગયા, સ્વપરના વિવેક ઉભો થઈ ગયો એટલે પર્યુષણ થઈ ગયું. રાઈટ. રેખાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. એટલે આ ચોર ધુતારો એ પોઝિટિવ રહેવું એવું બી નહીં ચાલે, એ બી એક્ઝેક્ટ એડજસ્ટમેન્ટ નથી. અચ્છા. આપણને તો દાદાએ નેગેટિવ પોઝિટિવ થી પર કર્યા છે. આપણી સામે જે સંજોગ આવે છે એનો હા. ટોપ થી બોટમ ને બોટમ થી ટોપ સુધીનો દાખલો ગણવાનો રહે. તો આવે ટાઈમે જન્મેશાનંદી, હવે સપોઝ ભગવાન કરે તમારા ઘરે કાલે કોઈ ચોર આવીને ચોરી કરી ગયું, તો એ વખતે તમને એકદમ એ વખતે શું થાય? એ વખતે મેં આ દાખલો ગણેલો હોય તો મને કશું જ ના થાય. પણ એ તો મેં આ તમે દાખલો ગણેલો હોય, મેં આ દાખલો ગણ્યો તો મને કશું ના થાય, અને આ દાખલો ના ગણ્યો હોય અથવા તો કાચો પાકો દાખલો હોય તો મને થોડી અસર થશે ને થોડી અસર નહીં થાય, બે વસ્તુ થશે. હા, પણ કોઈનું પહેલેથી તો આવો દાખલો ગણેલો ના જ કેવું છે તો બધું ઇન્સ્ટન્ટ રેખાબેન, થવાનું છે. પહેલેથી આવો દાખલો ના ગણાય પણ તેમ છતાંય અલગ અલગ બધી જાતિ છે કે નહીં, હા અલગ અલગ કુળ છે કે નહીં, હા, છે. એટલે અલગ અલગ જાતિને કુળ છે, ડેવલપ થાય એ રીતે એને જાતિને કુળ મળે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, બરાબર, રાઈટ. એટલે જાતિને કુળના આધારે અને આ બધી વસ્તુ અંદર એનું ડેવલપમેન્ટ હોય. હા, બરાબર છે. આ સમજાય ને? તમે જૈન કુળમાં જન્મો છો બરાબર. એટલે તમારે એ જાતિને કુળ તમને આ વસ્તુનું અંદર ડેવલપમેન્ટ બતાવે, એટલે એ રીતે તમે એની જોડે ડીલિંગ કરો. રાઈટ. આ સમજાય ને? એ નીચલી જાતોનો અગર નીચલું ગોત્ર હોય તો કોઈ ચોરી કરે તો એનું ખૂન કરી નાખે. તમે ખૂન કરો ખરા? ના. ના કરો. વાત સમજે કે ના સમજે? હા. કશું ના હોય, બીજું સમજ ના પડે તો કે આ તમારો હિસાબ છે, હા. એ કર્મથી મુક્ત થઈ, એવું બોલો કે ના બોલો તમે? રેખાબેન વાત બરાબર. સમજાય ને? પણ હા. તમે એનું ખૂન ના કરો, એનું ખૂન ના ના. કરો. હવે તેમ છતાં જે દેશમાં રહો છો તો ત્યાં એના લો એન્ડ ઓર્ડર છે, તો પોલીસ ચોકીએ જઈને કમ્પ્લેન કરશો. હા. વાત સમજાય કે ના સમજાય? પણ બીજા આડાઅવળા વ્યવહાર નહીં કરો તમે. ના ના ના, બરાબર છે. હા. એટલે દરેકની જાતિને કુળ છે એટલે કુળ પ્રમાણે એ પોતે વર્તશે. હા, રાઈટ તો કીધું તમે તમે. તમે જૈન છો એટલે ઊંચું કુળ છે, ઊંચી જાતિ છે, એટલે તમે ત્યાં આગળ એ રીતે વર્તો. નીચું કુળ ને નીચી જાતિ પ્રમાણે નહીં વર્તો. તમારું વાત બરાબર. સમજે કે ના સમજે? હવે તમે ઊંચું કુળ છો એટલે હિંસાને માનો છો, રાત્રિ ભોજન નથી કરતા, કંદમૂળ નથી ખાતા. વાત સમજે કે ના સમજે? સાત્વિક જીવન છે, સાત્વિક આહાર છે, સાત્વિક વ્યવહાર છે, એટલે તમને આ બધી વસ્તુ જેમ છે તેમ દેખાશે કે જેમ છે તેમ સમજાશે તમારે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે સમજાય? બરાબર. તો આજે તમારું ઊંચું કુળ છે કે ઊંચી જાતિ છે, તો આજે તમને ચોર જૂતાના દાખલાથી તમારું પોઝિટિવ નેગેટિવ રહેવા નહીં, પણ તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કર્યું, ચિત્ત શુદ્ધ થયું. સરસ. આ ચિત્ત શુદ્ધ થયું એટલે હવે એ ચંચળ થશે કે સ્થિર થશે? સ્થિર થશે. સ્થિર થશે. તો સ્થિરતા ક્યાં હોય? આત્મામાં હોય કે રેખાબેન ની અંદર હોય? સ્થિરતા મનમાં હોય, આપણા મનમાં. હા. આત્માની અંદર હોય. સ્થિરતાનો ગુણ આત્માનો જ હોય, બીજા કોઈની અંદર આત્માનો ગુણ ના હોય સ્થિરતાનો. અચ્છા, સ્થિરતા હા, આત્મામાં હોય? હું તો સમજુ સ્થિરતા આત્માની અંદર મનમાં હોય. સ્થિરતા આત્માની અંદર જ હોય, બીજા મનની અંદર સ્થિરતા ના હોય, કાયાની અંદર સ્થિરતા ના હોય. હા, સમજે ને? મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારમાં સ્થિરતા ના હોય, એ બધું ચંચળ હોય. બધી વસ્તુ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર બધું ચંચળ હોય. બધી વસ્તુ શું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર બધું? એ બધું ચંચળ હોય, સ્થિર ના હોય. અચ્છા, સ્થિર ના હોય. ઓકે. હવે તમે આત્મામાં સ્થિર, એટલે તમારું દર્શન જ્ઞાન શુદ્ધ થયું, ચિત્ત શુદ્ધ થયું, ચિત્ત સ્થિર થયું, એટલે હવે હા. પછી મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એવા બનશે, સ્થિર થશે. અચ્છા. હા. પણ ડાયરેક્ટ તમારે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર સ્થિર ના હોય, એ ચંચળ હોય. પણ તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થયું એટલે તમારું ચિત્ત શુદ્ધ આત્મામાં થયું. સ્થિર થયું એટલે શું હોય? એટલે એ વખતે આત્માનો શું પ્રભાવ હોય? એટલે આ તમને ચોર દુતારાનું આખો તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું હા, તો શું દશા થાય તમારી? બહુ સરસ લાગે, એકદમ સોફ્ટ લાગે. હા. સરસ એટલે ભગવાન મહાવીર જેવી દશા થઈ ગઈ. હા. વાત સમજે કે ના સમજે? સંયમ પરિણામ ઉભા થયા. ભગવાન મહાવીર આ સંયમમાં રહેતા હતા.
વાત સમજે કે ના અચ્છા, સમજે? અને આ દ્રષ્ટિ ના હોય તો વિષમ પરિણામ ઉભા થાય. એટલે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિના બંધ પડે. બરાબર. હા, અને આ તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું. એટલે 4 ગતિને 84 લાખ યોનિમાંથી બંધમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. પંચમ ગતિ ખુલ્લી થઈ. એટલે સંયમ પરિણામ ઉભા થયા. સરસ. એટલે એક અવતારે 2 અવતારે કે તમારું પછી આ મનુષ્ય જીવન સ્થિરતા સાર્થક આપણી થયું. રહે જ આત્મામાં. હા, આ રે તમારે કાયમ ની રે. ઓહ, અચ્છા. પછી તમે જેમ જેમ સત્સંગના ભેળા મળો એટલે જેમ જેમ ઓર વિષય ક્લિયર થાય, ઓર વિષય ક્લિયર થાય, એમ કરતા કરતા તમારે એમ થાય ને આમ 1 થી લઈને 360 ડિગ્રીમાં સ્થિર થઈ જાઓ. એ સપક શ્રેણી બનીને કેવળ જ્ઞાન થઈને મોક્ષે જતા રહો. તમારું ઓહ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ. રેખાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય, એકદમ એટલે સમજાય. હા. વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં પોઝિટિવ રહેવાની વાત નથી આવતી, નેગેટિવ રહેવાની વાત નથી આવતી. તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરવાની વાત આવે છે. એટલે પ્રશ્નોત્તરી એટલા માટે જ છે. હા, એ જ પેલું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરવાનું બોલ્યા ને તમે, અને ચિત્ત હા, ચોખ્ખું, એટલે મેં કીધું આ ચિત્ત ચીજ. કેવી રીતે ચોખ્ખું કહેવાય? એટલે આ તમારે આ દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થયું એટલે ચિત્ત શુદ્ધ થયું. એટલે જેવું ચિત્ત શુદ્ધ થયું એટલે આત્મામાં સ્થિર થયો. આત્મામાં સ્થિર થયો એટલે હવે જગત જેમ છે તેમ દેખાશે. ચિત્ત પ્રસન્નતા ઉભી થશે. જગત જેમ છે તેમ દેખાશે. એટલે એને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ રહેશે. હા, સરસ. આ સમજે ને? આદિવાદી ઉપાધિમાં સમાધિ રહી એટલે મહાવીર જેવી દશા ઉભી થઈ. એકાદ અવતારે 2 અવતારે મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ ગયું. એટલે એનો મતલબ એમ જ થયો ને કે દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું ના થાય ત્યાં સુધી ચિત્ત સ્થિર ના થાય કરીને, ના બરાબર? થાય, ના થાય ત્યાં સુધી ના હા. થાય. અને નવા કર્મ બંધ પડ્યા જ કરે. દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું ના થાય ત્યાં સુધી કર્મ બંધ પડે. અને દર્શન જ્ઞાન નવા ચોખ્ખું થાય કર્મ તો એટલે કર્મ આપણને બંધ ના ના પડે પડે. ને, હું શુદ્ધાત્મા છું આપણે એવું બોલીએ તો પછી નવા કર્મ પડે આપણને? એટલે કે તમે શુદ્ધાત્મા બોલો છો પણ એ કૃપાથી તમે મળેલું છે એ રીતે બોલો છો. હવે સમજણથી તમારે શુદ્ધાત્મા બોલવાનું છે. ના, પણ તો કર્મ પછી આપણા નવા બંધાય ખરા હવે આપણને? ના બંધાય નહીં, પણ તેમ છતાં તમને થોડી સ્થિરતા નહીં રહે. અચ્છા, અને ઓકે. આવા વિગતે દાખલા સમજી જશો તો પછી સ્થિરતા હા, હશે. હા. પછી એ થાય. કર્મ બંધ પડે નહીં પણ થોડા વિગતે દાખલા સમજી જાઓ તો પછી સ્થિરતા રહેશે. તો અહીંયા તમને અહીંયા સંયમ પરિણામ ઉભા થશે. અહીંયા જ ભગવાન મહાવીર જેવી દશા ઉભી થશે. બરાબર. બહુ રેખાબેન, સરસ. તમે કહો છો ત્યારે સરસ લાગે છે. હવે કેટલું સુધી આપણે વર્તનમાં નથી લેવાનું. ખાલી તમને સરસ લાગ્યું કે ના લાગ્યું? સરસ તો લાગ્યું, વર્તનમાં આવશે એને હું નહીં, કોશિશ વર્તનમાં કરીશ. લાવવાની વસ્તુ નથી. ક્રિયા સમજણની દાસી છે હા, રેખાબેન. એટલે હા, એ વર્તનમાં સમજણ લાવવાનું નહીં. રહેવી તમારી જોઈએ. સમજણ બરાબર થઈ ગઈ એટલે હા, સમજણ પ્રમાણે ક્રિયા થઈ જશે. કરવી નહીં પડે. હા, બરાબર કીધું, એકદમ સરસ, બરાબર છે. સમજણ પ્રમાણે ક્રિયા થઈ જશે. એટલે તમારી હા, સમજણને બરાબર હા, એ હવે, પાકી કરો. હા, એ હવે થવા લાગી છે સમજણ. આપણે અમુક વસ્તુ ખબર હોય ને એટલે આપણને હા, ઓટોમેટિકલી હા હા. આપણે એટલે લાગે કોઈ આવું એટલે સત્સંગની અંદર તમે તમારી સમજણ બરાબર કરવા માટેના પ્રશ્ન પૂછો. હા, હું સમજુ છું અથવા તો મને સમજ નથી પડતી, એ બધા વાક્યોમાંથી બહાર નીકળી જવાનું છે. હા, બરાબર છે. સાચું ને? કોઈ પણ રીતે સમજવા માટેના પ્રશ્ન કરો. બસ, જેટલી સમજણ બરાબર થાય એટલે ક્રિયા એ પ્રમાણે થશે. એ પ્રમાણે થાય. બરાબર કીધું, બહુ સરસ કીધું તું. વાત સમજાય કે ના આમાં સમજાય? હા, આમાં મારું મેઇન હતું એ પૂછ્યું તમને જયમેશાનંદજી. આપો છો. એમાં એક સેન્ટેન્સ એવું હતું દાદાનું કે જેને અંદરની અને બહારની શાંતિ જોઈતી હોય એને અહિંસા પાડવી. તો બરાબર છે. અહિંસા એટલે કરીએ એ અહિંસા એટલે કટ થઈ ગયું વાક્ય રેખાબેન. અહિંસા એટલે મેં લખ્યું છે કે જેને અંદરની અને બહારની શાંતિ જોઈતી હોય તેને અહિંસા પાડવી. બરાબર છે. અત્યારે મેં તમને દાખલો આપ્યો, ચોર ધુતારો દાખલો આપ્યો. એમાં હિંસા હા, થઈ કે અહિંસા થઈ? હા, એમાં અહિંસા થઈ. સ્પંદન જ ના ઉભું થયું. વિકલ્પ જ ઉભો ના થયો. સંકલ્પ જ ઉભો ના થયો. હા, અહિંસા થઈ ગઈ. અચ્છા. હા, સમજાય કે ના સમજાય? બહાર જે દેખાય છે એ હિંસા બંધ નહીં થાય. અચ્છા. પણ તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું એટલે હા, હિંસા, જે હિંસક ભાવ હતો હિંસક ભાવ નીકળી ગયો. હિંસા નીકળી ગઈ. અચ્છા, એટલે અહીંયા હિંસક ભાવ માટે. હિંસક ભાવ હતો, હિંસા હતી, એ નીકળી ગઈ. અચ્છા. હા, સમજે કે ના સમજે? એટલે પેલું આપણે સર્કસમાં પેલો જોકર હોય છે ને, તો બીજા હા, જોકરને મારે છે
તો પેલી વાંસની લાકડી હોય, વચ્ચે એના ફાળિયા કરેલા હોય, હા તો પેલો જોકર બીજા જોકરને લાકડી મારે ને પણ મોટો અવાજ આવે પણ એને વાગે નહીં કશું, બધી વસ્તુ એવું થઈ જાય. અચ્છા હા એટલે અહિંસક થઈ ગયા તમે. વાત સમજે કે ના સમજે? હા તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું એટલે અહિંસક થઈ ગયા. બરાબર, સરસ. વાત સમજે કે ના સમજે? તો એમણે આ શાંતિ માટે આટલું બધું અહિંસા ઉપર ભાર આપ્યું છે, એમ હા, એવું હા. કહેવાય. આ અહિંસા પર ભાર, પણ અહિંસા સમજવું પડશે કે નહીં સમજવું પડે? એટલે તો પૂછ્યું. આપણે તો અહિંસા તમારું આ અહિંસા દર્શન એટલે જ્ઞાન શું, ચોખ્ખું. જીવોને મારવાનું સમજીએ કે કદાચ કસાયોને એ કરવાનું સમજીએ. અહિંસામાં મેં ચોર દૂતાનો દાખલો આપ્યો. કોઈ હા સ્પંદન રહ્યું ખરું? કોઈ સ્પંદન રહ્યું ખરું? ના 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 વિકલ્પ રહ્યો ખરો? ના સંકલ્પ રહ્યો ખરો? ના અહિંસક થઈ ગયા. હા શાંતિ તો બહુ સ્થૂળ વસ્તુ છે, તે એ તો લખવું રેખાબેનને હતું લાગુ પડે. તમારે તો બરાબર. આધિવ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ થઈ ગઈ, ચિત્ત પ્રસન્નતા ઉભી થઈ ગઈ. હા આધિવ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ થઈ ગઈ અને ચિત્ત પ્રસન્નતા ઉભી થઈ ગઈ. રેખાબેન, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા 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 સમાધાન થયું કે ના થયું રેખાબેન? એકદમ થયું, એકદમ જય સરસ. સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સોહમભાઈ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિ દાદા. શાંતિ દાદા, તમારો અવાજ નથી આવતો. મારા ઇયરફોન છે ને, એકવાર થોડું જોરથી ભરાવવું પડશે. એ રાખજો હો. હા, હવે હા, અવાજ હવે આવ્યો. આવ્યો. એક રાખતા હું. જય સચ્ચિદાનંદ સોહમભાઈ. જય જય સચિદાનંદ બોલો. સચ્ચિદાનંદ. રમેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે જે બધી વાત કરી થઈ એ તો સીધું આપણા વ્યવહારની પણ અસર કરે. આ વ્યવહાર જ આખો ફેરવાઈ જાય આખો વ્યવહાર જ. એટલે દર્શન ચોખ્ખું થાય હા, કે હું શુદ્ધ આત્મા જ છું, બરાબર છે, બીજું બધું જ અનાત્મા છે. બરાબર. હવે આટલું બધું જ્ઞાન, આટલું બધું સત્સંગ, પણ છતાં આત્મીયતા તો આવી છે, નથી આવી એવું મારું કહેવું નથી, પણ કોક વખતે પણ અણધાર્યું કોઈ વખતે આપણી ક્ષમતા રહેશે. હું તમને કહું, અમારા બરાબર બેની જ વાત છે. આ બરાબર છે, બરાબર છે. અમારે તો અમારા બેની જ વાત છે. અમારા અમારે બે બરાબર. પ્રયોગો ચાલ્યા કરે છે. બરાબર છે. ત્યારે એમ લાગે કે આવા કેટલી શાંતિ છે, અને એ શાંતિની અનુભૂતિ અંદર થાય. બરાબર છે, અંદર આનંદ અનુભવાતો જ જાય. બરાબર છે. પછી મહિને, 2 મહિને, 4 મહિને, 6 મહિને કોઈક વખત જો ફટકો થાય એ વખતે અંદર હલી જાય છે. બરાબર છે, આપણી કેમ ભૂલ થઈ? બરાબર. અમે બે બેસીને ચર્ચા કરીએ બરાબર છે. કે તમે લ્યો આટલું મેં કીધું, એમાં તો તમે કેટલા ગુસ્સે થઈ ગયા, અને કેવું તમારું મોઢાનું ફેરફાર થઈ ગયો. બરાબર છે. આમાં અમારે કરવું શું? તમે જે ખુલાસા કે સમાધાન લીધા છે ને, બધા ઉપરના લીધેલા છે. એટલે 2-5 મહિને, 6 મહિને તમારા ધડાકા ભડાકા થશે. જબર થઈ મેં ચોર ધૂતાનો દાખલો આપ્યો છે, એવી રીતે જો ખુલાસા કે સમાધાન લીધા હોય તો ક્યારે ધડાકા ભડાકા નહીં થાય. નહીં થાય. અને ધારો કે ધડાકા ભડાકા થશે પણ તમને અડશે નહીં. તમને ધડાકા ભડાકા જુદી વસ્તુ છે ને તમે જુદા છો. આ તમે હવે બંધ થઈ જાઓ, મને મારી વાત સાંભળો. આ તમે જે વાત કરી ને, એ મને બરાબર યોગ્ય લાગી. બરાબર છે કે ભલે ધડાકા ભડાકા થાય, હા, પણ આખરે એ આપણને કોઈ ડંખ રાખતું નથી. ના કે નહીં એમનામાં, નહીં મારામાં. ધડાકા ભડાકામાંથી તમે નીકળી ગયા. હા, એ અમને ધડાકા ભડાકામાંથી તમે નીકળી ગયા. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે એ ધડાકા ભડાકા જેની જોડે થાય એને પણ કઈ નહીં થાય તમારું. હા, બસ
તો અમારો રસ્તો સાચો એવું પણ લાગે તમારે ખરું. તમારે વિગતે તમારે શુદ્ધાત્મા થવાનું, પણ વિગતે શુદ્ધાત્મા થાવ. હા દાદાએ આપેલા છે એ રીતે શુદ્ધાત્મા છો જ, હા પણ હવે શુદ્ધાત્મા થાય એટલે તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થયું એટલે હવે એક એક સંજોગોમાં તમે એનું પૃથ્થકરણ કરીને તમે શુદ્ધાત્મા થાવ. એક સંજોગો એક આવે ને એ સંજોગોની અંદર પૃથ્થકરણ કરીને શુદ્ધાત્મા થાવ. બરાબર. સીધો હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ના બોલો, પણ એક એક સંજોગોનું પૃથ્થકરણ કરીને તમે શુદ્ધાત્મા થાવ. એટલે તમારે સમજણ ત્યાં બરાબર કરો. હા એટલે જયારે સંજોગ આવે હા એ એ સંજોગ એકવાર તો હલાવી દે, પણ પછી એની એમ થાય ખરું, એનું હા. પૃથ્થકરણ થાય, હા. એની ચર્ચા થાય, એટલે એનું એનો પૃથ્થકરણ સંવાદ કરશો થાય. ને, એ પૃથ્થકરણ કરશો ને એટલે તમારી સમજણ બરાબર થઈ ગઈ. પછી કરતા કરતા 5-25 સંજોગોના પૃથ્થકરણ કરશો ને પછી તમને કોઈ હલાવશે નહીં. આ તમે બરાબર એવી સચોટ વાત કરી સાહેબ હા કે હું જ્યારે આગળના વીતી ગયેલા સંજોગોનો વિચાર કરું છું હમ કે કઈ સ્થિતિમાં હતા અને એકબીજાની સાથે નિકાલસતાથી વાત કરતો 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 કઈ કક્ષાએ આપણે પહોંચ્યા. બરાબર છે. એટલે તમે જે વાત કરી ને કે પૃથ્થકરણ, પૃથ્થકરણ એ કરતો કરતો બે જોડે બેસીને સંવાદ કરીને કેમ આવું થયું ને કેમ આવું થયું ને, હજુ તો તમે બોલો છો ખરા ચરણ વિધિમાં, પણ હજુ તો અપમાન કરો છો, હજુ બરાબર છે. દુઃખ આપો છો. બરાબર છે. એટલે એમાંથી પછી કે ભાઈ મારે દુઃખ નહીં આપવું એવું તૈયાર થવું છે. માતા ઉભો રહ્યું કીધું ચરણ વિધિમાં, બરાબર છે. પણ થઈ જશે. એ તો દાદાએ કીધું કે તમે જે જૂનું લઈને આવ્યા છો બરાબર આ છે. તો દાદાએ કૃપાથી આપ્યું છે બરાબર છે. એટલે થઈ જાય છે. એ એવું પૃથ્થકરણ અમને સહાય કરે છે એવું મને લાગે. હા એટલે એ પૃથ્થકરણ છે ને 5-25 એવા પરફેક્ટ પૃથ્થકરણ થશે ને એટલે એટલું તમારું ચિત્ત શુદ્ધ થશે. બરાબર. એ ચિત્ત શુદ્ધ થશે એ પછી તમને સંકલ્પ વિકલ્પ નહીં થવા દે, અથવા તો અંદર થશે પણ બહાર આવવા નહીં દે, અને અંદરથી બધો ખુલાસો થઈ જશે. બરાબર. બહુ સરસ. જેમ તમારે હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનનું વોર થયું કે ના થયું, સિંદૂરનું વોર થયું કે ના થયું, હા તે પાકિસ્તાન વાળા બધા બોમ્બ ધડાકા કર્યા પણ હવામાં જ ઉડાડી દીધા બધા. હા બધા ઉઠાવી દીધે. હા, એટલે સાચું ને? અને આપણા ભારત દેશ ઉપર પડવા જ ના દીધા, એક બી બોમ્બ પડવા જ ના દીધો, બરાબર. હવામાં જ ઉડાડી દીધા બધું. હા સાચું ને? એવી રીતે તમારે 5-25 વાર પૃથ્થકરણ બરાબર થઈ જશે ને હા પછી બહાર નહીં આવે, પછી અંદરથી જ ઉડી જશે તમારે બધી વસ્તુ. હા એટલે પછી પ્રસંગ બનતો પહેલા જ અંદરથી જ સમજ એવી અંદરથી ઊભી જ. થાય કે જેથી એ કારણ ઉડી કે જાય. માલ તો બધો બધો દાદાને પૂછીને કરેલો નથી, એ બધો શાંતિભાઈ એ પોતાને રીતે ભરેલો છે બધી વસ્તુ. હા એટલે માલ બરાબર. તો બધો છેલ્લા શ્વાસ સુધી તૃતીયમાં આવશે, પણ અંદરથી જ બધું ઉડી જશે તમારું, બધું બહાર આવશે જ નહીં તમારું. હા એટલું ઉડી જાય તો આનંદની અનુભૂતિ થાય સાહેબ. જબરજસ્ત અંદરથી ઉડ્યું હા એટલે જબરજસ્ત કહેવાય બધી વસ્તુ. સાચું છે ને? આજે ભગવાન મહાવીર ને બધું અંદરથી જ ઉડી જતું હતું. બરાબર. એટલે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ એમને રહ્યું નતું ભગવાન મહાવીરને. સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ રહેતું એટલે પોતાને નુકસાન કરતા થાય, પોતાનો વ્યવહાર બીજાને નુકસાન કરતા ના હોય. એટલે પોતાને કેવળ પોતાનું અંદર કેવળ જ્ઞાનને બાધક થાય, અને કેવળ જ્ઞાનને બાધક થાય, બરાબર બરાબર સરસ. પણ એમનું જીવન બીજાને કોઈને બાધક ના થાય, બરાબર. બીજા કોઈને બાધક ના થાય એવું થઈ જશે તમારે. આપણને એમ થયા કરે કે હા મારાથી બોલાઈ જાય છે, આ ના બોલાવવું જોઈએ. હા એ અંદર અંદર ચાલ્યા કરે. હા ચાલ્યા કરે, ચાલ્યા કરે બરાબર. તમારે. બહુ સરસ. હા, સમાધાન થયું કે ના થયું? જબરદસ્ત જોરદાર સમાધાન થયું. થયું. સમાધાન એક અત્યારે તો આ વાત ચોપડીએ ને દાખલા મેલે ને એટલે થઈ જાય, પણ પછી બરાબર. પાછું ઉકળા એ સંજોગ હોય ને પછી નહીં રહેતું. એ પૃથ્થકરણ કરશો ને એટલે પછી થોડી વાર પછી જે થાય છે ને એ બંધ થઈ જશે, પૃથ્થકરણ બાકી રહે છે. એ સમજ રાખવા દાખલો આવે હા અને આપણું પછી એ શાંત રહે ને સમજણ થી, તો પછી તો આનંદ જ રહે. હા પછી આનંદ જ રહે, સમજણથી થાય પણ એ પછી આનંદ આનંદ જ નહીં આનંદ જ. રહેતો જ નહીં. મારો હારો સંજોગ આવ્યો નહીં, ઊભું થયું નહીં. ખરી બધું ખરું.
બરાબર છે. એવા આશીર્વાદ આલો બાપા. હું તો અમારા બે માંથી હા, નીકળીએ કે ખૂબ અમારા બે ખૂબ ની આશીર્વાદ નીકળી છે, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ બીજા તો ઓછી હોય પણ આ બે ની જ અમારે વધારે હોય. બરાબર છે. ના ના, પણ બધું એ બધું ઉકેલ આવી જશે, આ અવતારમાં જ ઉકેલ આવી જશે. હારતા અને બસ અને અહીંથી સીધા જ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર પહોંચી જવા ખૂબ ખૂબ હા આશીર્વાદ. તો બસ તારકા તો આ કેવું દાદા નું જ્ઞાન. હા, હવે વાક્ય વાપરીએ તો એમ થઈ જાય કે આવું આપડે નહીં કરવું, અને પણ એવો સંજોગ આવે તો પાછો થઈ જાય. હા, ખરી ખરી, ખૂબ આશીર્વાદ છે, ખૂબ આશીર્વાદ છે. હા, જય આ રેખાબેન ના કેવો જય દાખલો હતો એમાં તો અમાર તો એ સંજોગ આવે તાર તો ચાલુ જ હોય, પણ કેવો દાખલો સમજાયો. હા, સરસ સમજાય, સરસ સમજાય. એ દાખલા સમજીએ ને તો કશું પ્રોબ્લેમ જ ન થાય ને આનંદ આનંદ રહેલો. હા, ખરું ખરું, બરાબર. આપણે બધું બરાબર છે. અત્યારે આપણે પ્રક્રિયામાં હોય આપણે પ્રક્રિયામાં ગયે, પ્રોસેસમાં છે, એટલે પ્રોસેસમાં હા ના સમજાય, અને પ્રોસેસમાં. આપણને એટલે ખબર પડે કે પેલા કેવા કેવું આપણે રહેતા હતા ને હવે ભલે આવું થાય તોય આનંદમાં રહી શકીએ છીએ. આનંદમાં રહી હમ. એ શકાય. આપણને સમજાય. આપણે પ્રોસેસમાં છે. આપણી ગાડી પાટા ઉપરથી ઉતરી નથી ગઈ, હા, એટલી ખબર પડે સો ટકા. વ્યવસ્થિત પાટા ઉપર આવી ગઈ છે ગાડી, વાત સમજે ને. હવે ધીમે ધીમે બધી વસ્તુ બરાબર થશે, એટલે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી રહેતી, વાત સમજે ને. ગાડી દાદા પાટા ઉપર દાદા ન અંદર જઈ બેઠેલા છે ને, હા. દાદા અંદર બેઠેલા છે ને, બધો આપણો આડો માલ બધો જ બહુ સરસ રીતે ક્લિયર કરી આપશે, એટલે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. શું? એમાં અમારું જે વર્તન છે ને એમાં જે તમે બધી વાત કરો ને એ તો બહુ બળ મળે સાહેબ. હા, ખરું બધું, ખરું ખરું. એકદમ આનંદની અનુભૂતિ જાણે થઈ જ ગઈ હા, થઈ જ ગઈ. એવી તમારા શબ્દો સાંભળીએ ને એટલે હા, લાખે છે લાખે. ખરું ખરું બધું. જય જય સચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપાબેન જય અનમ્યુટ કરજો. સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય બસાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સોહમ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હા, હવે મારે પહેલા તમે હમણાં જે વાત કરી ને કે દરેક સંયોગનું પૃથ્થકરણ કરવાનું, બરાબર છે. એટલે પહેલા મારા લગ્ન થયા ને એટલે આપણે સત્સંગમાં જ વધારે રહેવાનું થતું હતું લગ્ન પહેલા. બરાબર છે. એટલે દરેક સંયોગનું પૃથ્થકરણ એ વખતે મારે થતું હતું, અને એ બરાબર છે. રીતે અંદર મારા મનને સમાધાન રહેતું હતું. બરાબર છે. એમાં લગભગ 8-10 વર્ષ એવી રીતે જ ગયા. હમ. પછી સંયોગ એટલા બધા વિચિત્ર આયા ને કે પછી 10 વર્ષના એવા ગયા ને કે આખું બધું જતું રહ્યું એમ. બરાબર પછી છે. પૃથ્થકરણ નતું થતું, અને જે હમ. દીપા જે કે એને જ હું સાચું માનીતી હતી અને બરાબર છે. એ પ્રમાણે ચાલતી હતી, એટલે બધું બગડી ગયું. બરાબર હવે છે. હમણાં જે સત્સંગનો પરિચય થાય છે બરાબર છે. એમાં પાછું મને એવું ઉઘાડ થાય છે કે મારી જે બિલીફ છે ત્યાં જ હું અટકી છું. બરાબર છે. બરાબર છે. એટલે એ બિલીફ નું સામાયિક થયું મારે બિલીફ કે નો મારી સામાયિક. એવી કઈ બિલીફ છે, હા મારી એવી કઈ બિલીફ છે કે જેના આધારે આ મારું બધું બગડી ગયું છે, ગાડી ટ્રેક પરથી ઉતરી ગઈ છે એમ મારી, એવું મને લાગે. હમ. પછી સામાયિક થયા પછી આપે જે મને અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું હતું, આપણે પ્રતિબિંબનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. હમ. તમે અહીંયા આયા ત્યારે મેં એવું બરાબર છે. કીધું હતું કે મને આવી રીતે અંદરનો ઇન્ટેન્સ દેખાય છે, એટલે બરાબર છે. તમે એવું કીધું હતું કે જગતમાં બીજું કોઈ છે જ નહીં તારા સિવાય, બરાબર તને છે. જે દેખાય છે એ તારું પ્રતિબિંબ છે. બરાબર છે. એટલે હવે મને એ રીતે દેખાય છે કે જે બહાર જે મને જે ભૂલ દેખાય છે એ ખરેખર ચંદુ ચંપા તરીકે નથી, બરાબર છે. એ દર્પણ તરીકે છે. હમ. હમ. એટલે બરાબર. મને જે દેખાય છે એ હું જ છું. હા, એટલે જે બહાર ભૂલ દેખાય છે એ મારી જ છે, બીજા કોઈની નથી. હા, બીજા કોઈની નથી. ચંદુ કે ચંપાની ભૂલ નથી, એ મારી જ ભૂલ છે. હા, પણ બહિર્મુખના હિસાબે સામેના નથી દેખાતી, હવે હું અંતર્મુખ થઈ ગઈ એટલે સામેનો નિમિત્ત નિર્દોષ શુદ્ધ થઈ ગયો અને હું હા, મને મારી ભૂલ દેખાવાનું ચાલુ થયું. તમારું હા, એટલે આ પ્રોસેસમાં બરાબર છે. બરાબર છે, પ્રોસેસ બરાબર છે, બરાબર છે. હા, એટલે પુસ્તકના બરાબર થયું તમારે બધું. શું? હા, બરાબર છે. અને ખરું. બીજું અત્યારે મને યાદ નથી આવતું, પણ આપના જે બધા જે દ્રષ્ટાંત હોય છે
એ હમ દ્રષ્ટાંતને હું ડીપમાં ઉતરું, એની જાતે જ ઉતરાય છે. અને હમ આમ ઉતરું અને અંદર અંદર બધું સમજવા પ્રયત્ન કરું, એટલે આપના દરેક જે બોલ્યા હોય બધા લિંકમાં, જેમ પઝલ હોય ને, તો હમ પઝલ સોલ્વ થાય તો કેવું એકબીજામાં એક્ઝેક્ટ બેસી જાય, બરાબર સોલ્વ છે. થાય તો. અને હમ પઝલ ક્યુબ જો બરાબર ના હોય તો એ બરાબર બેસે નહીં એમ. બરાબર છે. એટલે એ બધું એક્ઝેક્ટ મને ખ્યાલ આવે કે જો આ આવું કહેવા માંગે છે, જો આવું કહેવા માંગે છે, જો આવું કહેવા માંગે છે, જેમ બરાબર સાયન્સજી છે. આ દાખલો આપે છે, આવું કહેવા માંગે છે. તો એ બરાબર. પૃથ્થકરણ બરાબર કહેવાય મારું. બરાબર છે. બરાબર કહેવાય. બરાબર કહેવાય. એટલે હું ઇક્વેશન બધા જોઈન્ટ કરું તો બધું પરફેક્ટ જ આવે કે ના આ આવી રીતે જ કહેવા માંગે છે, એ આમ જ પરફેક્ટ કહેવા આવે માંગે છે. એટલે સમજવાનું કે પરફેક્ટ છે બધું શું. અચ્છા, સામાન્ય રીતે બરાબર છે. સામાન્ય રીતે બિલીફોના પ્રતિક્રમણો કરવાના રહે, બિહેવિયરના હા કરવાના ભાગ હોય, પણ હા, બિલીફોના પ્રતિક્રમણ થાય એટલે બિહેવિયરના પ્રતિક્રમણ પછી એના મેતે થાય. બરાબર. સમજે ને? તે કે બધી એટલી બધી માન્યતાઓ છે, મૂળ માન્યતા તોડી દીધી, રૂટ કોઝ વાળી માન્યતા તોડી હા દીધી. પણ હા, બરાબર. એ રૂટકોઝ વાળી માન્યતાના આધારે બીજી અનંત બિલીફો ઊભી થઈ ગઈ હતી. એ બધી હવે આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાનમાં રહીને બિલીફો તોડવાની છે આપણે બધી. બરાબર છે. હવે જ્ઞાનમાં રહીને તોડો તો કે જેમાં રેખાબેને પ્રશ્ન કર્યો તો કે ચોર હા. ધૂતારો દાખલો આપીને આખું એ બધા એમને પોઝિટિવ રહેવાનું, મેં કોના પોઝિટિવ રહેવાનો ભાગ નથી. પોઝિટિવ એ અક્રમનાકમાં નથી. હમ આખો એને ચોર ધૂતારો દાખલો આપે કે જો આ દર્શન જ્ઞાન અહીંયા અશુદ્ધ છે, અહીંયા અશુદ્ધ છે. વાત સમજે ને? પછી કરતા કરતા એને બેની જોડે સત્સંગ કરે તો હા સત્સંગ કરો સુધરે છે, તો કે બી અધૂરું જ્ઞાન છે તમારા દર્શન. તો કે હમ લોભિયા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે મરે નહીં, લાલચ બુરી બલા છે. એટલે ચોર ધૂતારા તમારી અંદર, આપણે લાલચ લોભ લાલચ તમારી અંદર છે, બહાર ચોર ધૂતારા છે. તમારે લોભ લાલચ ગયું તો પછી ચોર ધૂતારા જતા રહે. પોતે પોતાને બરાબર. જાણે અને પરને પણ હમ જાણે, અને પોતેને સ્વપરનો વિવેક આવડી ગયો તો લોભ લાલચ જતી રહી, તો પછી ચોર લોભ લાલચ જતો પછી ચોર ધૂતારા જતા રહે. તમારું હા, આખો આવો બરાબર. રીત સાથે દાખલો ગણો એટલે હા, તમારા ચિત્ત પ્રસન્નતા થઈ, ચિત્ત શુદ્ધિ થઈ ગઈ, એ સતમાં સ્થિર થઈ ગયું, એટલે મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ ગયું. બરાબર. એટલે મને એવું લાગે છે કે હવે મારા દોષ જોવા પહેલા મને અઘરા લાગતા હતા, પણ હવે બરાબર. મને સહેલા લાગે છે. અંદર એટલે નથી અંતર્મુખ થઈ ગયા ઉતરવાનું. ને, અંતર્મુખ થઈ ગયા ને, હા બહિર્મુખ હોય તો અઘરા લાગે. હા, અઘરા લાગે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું દીપા છું ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ આત્મા છું, જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ, એટલે અંતર્મુખ થઈ ગયા. અંતર્મુખ થઈ ગયા બરાબર. એટલે હવે દેખાય પણ ખરા અને સ્વીકાર પણ થાય. બરાબર. અને હું જ દીપા છું અને હું કરું છું તે કરે તેવું કરે છે, એટલે દેખાય પણ નહીં ને સ્વીકાર પણ ના થાય. હા એમાં બહેસ થાય, વાદ વિવાદ થાય, સુસંવાદિતા થાય જ નહીં તમારે બધી. હા, બરાબર અંતર્મુખ છે. દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ એટલે હવે આપણને પોતાના દોષો દેખાવે જ બધી બધી. હમ બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય, બહુ મોટી પ્રગતિ કહેવાય, બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. બરાબર છે. હમ. અને બીજું જે તમે અહીંયા આયા ને ત્યારે સત્સંગમાં એક કીધું તું હા કે જે જુએ છે એ ખરેખર છે અને જે હા દેખાય છે એ ખરેખર નથી. બરાબર છે. એમાં મને એવું લાગ્યું તું કે જે દેખે છે એટલે આત્મા, મીન્સ કે જે જોઈને જાણી શકે છે બરાબર છે. આત્મા પોતે, એમ. બરાબર છે. એટલે બરાબર. મેં દીપા પણ મને દેખાય જ છે ને. હા દેખાય ને, એટલે જે હા દેખાય છે એ તું નથી, અને જે નથી દેખાતી એ હા તું છું. હા હા, આ રીતે સમજાવ્યું આપણને હતું જે એ બરાબર દેખાય છે. છે, આપણે જે દેખાય છે એને સાચું માનીએ છીએ, હા હા પણ જે દેખાય છે સાચું નથી, અને જે નથી દેખાતું એ સાચું છે. હા હા એટલે સામેનો માણસ આપણને ચોર દેખાય છે પણ એ ચોર નથી. હા પણ નથી દેખાતું તો કે સામે કોણ ઉભું રહ્યું છે તો એ ચોર છે તમારે, એટલે એ દેખાયું. હમ એટલે જે નથી બરાબર. દેખાતું એ સાચું છે, એટલે આપણે ચોર છે. જે ચોર હમ દેખાય છે એ ચોર નથી, જો પણ નથી, જેને બરાબર. ચોરાયું છે એ ચોર છે. હમ આટલું થયું બરાબર. એટલે આપણું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થઈ ગયું. બરાબર. દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થયું એટલે ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું, ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું એટલે એ સત્વ સ્થિર થઈ ગયું, એટલે એક અવતારે બે અવતારે મનુષ્ય જીવન સાર્થક થઈ ગયું. બરાબર છે. બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય, બહુ બરાબર. મોટી વસ્તુ, ખરી હા વસ્તુ. બરાબર. બીજું બરાબર છે. કઈ? બીજું એક મારે કહેવું હતું હજી કે તમારો એક દાખલો છે ને એમાં મને
આમ થોડુંક નવું અંદરથી જાણવા મળ્યું, એટલે હું આ શેર કરું છું કે હું બરાબર છું કે નહીં. બરાબર છે. એકવાર તમારે ઓપરેશન હતું થાપાનું, બરાબર છે. અને એમાં તમે એવું કહો છો કે એ જ દિવસે તમે ઊભા થઈને બાથરૂમ ગયા એમ. હમ. જનરલી થાપાના ઓપરેશનમાં કોઈ ઊભું ના થઈ શકે બરાબર છે. પથારી પરથી. હમ. એટલે મને એમાં એવું લાગ્યું કે તમે તમારા પ્રમાણે ચાલો છો એમ, બરાબર છે. બીજાના આધારે નથી ચાલતા. બરાબર છે. એટલે પોતાના ઉપર વિશ્વાસ છે, હા, એવી બરાબર. રીતે તમે ચાલો છો. હમ. ઇન્દ્રિયોના ધર્મને તમે તમારો ધર્મ નથી માનતા. બરાબર છે. હમ. એટલે તમે તમારા પ્રમાણે ચાલ્યા, બરાબર બીજાના છે. પ્રમાણે નથી ના, ચાલ્યા. બીજા પ્રમાણે નથી ચાલે. એટલે હા, ક્રોધમાનમાં આવેલો એટલે આ વસ્તુ રાગદ્વેષ બની. પ્રમાણે ચાલ્યા નહીં. ક્રોધમાનમાં આવેલો રાગદ્વેષ અજ્ઞાન પ્રમાણે ચાલ્યા નહીં બધું. હા, હા, તમે તમારા પ્રમાણે ચાલ્યા. હા, એટલે બરાબર. તમારું સ્વરૂપ તમને ખ્યાલ છે કે હું અનંત શક્તિ વાળો છું એમ. બરાબર છે. એટલે એ બરાબર છે. મને જે અંદર બધું એટલે કે ચાલી રહ્યું છે. મને અહીંયા આ જે બધી સંયોગ આવ્યો તો પૂર્વનું પણ બધી હા, વસ્તુ હોય. આપણા મા બાપના સંસ્કાર હોય, આપણા પોતાના સંસ્કાર હોય, આપણને જે કુળ ધર્મ મળ્યો છે, સાધુ ભગવંતો મળે, એના બધા સંસ્કાર હોય, બધું ભેગું થયેલું હોય. અને એમાં પછી જે દાદા મળે ને દાદા જે રીતે સરળ મૂક્યું આપણી સમક્ષ, એટલું બધું અદ્ભુત વસ્તુ હતી. એટલે હા, ત્યાં અહો થઈ ગયું, અહો થઈ ગયું, દાદ થઈ ગઈ બધી વસ્તુ. વાત તમને કે ના સમજાય? બરાબર. એટલે જેમ પેલું કે ને પેલું નાળિયેર હોય તો અંદર પેલું પાણી હોય ને સુકાઈ જાય, પાછું ને હલાવે, પાણી ના હોય ને સુકાઈ જાય, એટલે પછી એને હલાવે તો બે નોખા વર્તાય બધી વસ્તુ. પાછું ને બે પકડે નોખા ને. વર્તાય તમારે. એટલે એવી રીતે થયું. એટલે ઓપરેશન કર્યું, વાત સમજે કે ના સમજાય? સવારે અને 4-5 વાગે તમારે ઉઠીને હું સીધો બાથરૂમ ગયો તો બૂમાબૂમ થઈ ગઈ. હા, નર્સ બધા કે ભાઈ આ પેશન્ટ તમારે એમ થાય કે પૂછ્યા વિના બાથરૂમ ગયો બધી વસ્તુ. વાત સમજે? હવે થાપાનું હતું, બેસે તો પેલું થાય કે આ તે બધી વસ્તુ થાય. વાત સમજે કે ના સમજાય? બાથરૂમ ગયો બધું. તો પછી હું આવ્યો તો બધા ડોક્ટર ગભરાઈ ગયા. પેલો એક ડોક્ટર ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હતો, મારો પગ ઊંચો કર્યો, પછી આમ કર્યો તેમ કર્યો, પણ મને કશું દુખાવો ને કશું જ નહીં બધી વસ્તુ. તેમ છતાં એને આ થયું એટલે એમ થયું કે હું હવે જોઈશ એમ કે કેમનું છે કે બધી વસ્તુ. કશું નહીં, આ બધું ઓકે થઈ ગયું બધું. તો એ દિવસે જ રાતે 9 વાગે રજા લઈ લીધી બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? પછી બરાબર. 2 દિવસ પછી એક મહાત્મા છે, એક્સપાયર થઈ ગયા. તો એને એવું હતું કે હું એક્સપાયર થઈ ગયો તો આ ભાઈને બોલાવવાના અને આ ભાઈ બધી દાદાની વિધિ કરે પછી મને સ્મશાને લઈ જવાના. એટલે મારે એવી રીતે ત્યાં 2 દિવસ પછી ત્યાં જવાનું થયું. હાચું ને? અને બીજા 2 દિવસ પછી તીવ્ર શિબિર હતી. હાચું ને? તીવ્ર શિબિરમાં જવાનો ભાગ થયો બધી વસ્તુ. ક્યાં કશું એ બધી વસ્તુ રહી નહીં બધી વસ્તુ. બરાબર છે. તો કે હવે આ દાદાએ જે આપ્યું છે એટલું બધું સ્પષ્ટ થઈ ગયું. આપણે ક્રિયાને મહત્વ નથી, પણ આપણે સ્પષ્ટ કરવાનું છે કે ખરેખર દાદાની જ્ઞાન કરેક્ટ છે કે નહીં. ખરેખર હું જે માનું છું એ કરેક્ટ છે કે ઇનકરેક્ટ છે. એ ઇનકરેક્ટ કરેક્ટ નું આપણે વિવેક આવડી ગયો. એ રીતે દાદાનો કરેક્ટ ઇનકરેક્ટ નો વિવેક આવડી ગયો. એટલે એ જે વિવેક આવડી ગયો એટલે એમાં કરેક્ટનેસ આવી જશે. એટલે પછી ખુમારીને ખુદદારી આવશે. ક્યાંય પછી પ્રોબ્લેમ નહીં આવે તમારા. હા, બરાબર. હા, સમજે કે ના સમજાય? એટલે તમે હમણાં કીધું ને કે દાદાએ કીધું એટલે નહીં, એ હું સમજુ છું માટે નહીં, દાદાએ કીધું છે એટલે એ થોડું કાચું પડે. હા, કારણ કે દાદાએ કીધું છે કરેક્ટ છે, પણ તમને દાદા જેવું દેખાતું નથી. હા, એટલે અમુક લેવલ સુધી ટેકા જ્ઞાન થઈ જાય. મૂળ જ્ઞાન ના કહેવાય બધી વસ્તુ. હવે ટેકો ખસી જશે તમારી બધી વસ્તુ. તો કે હવે દાદાએ કીધું છે, પણ હવે તમારે પ્રયોગ કરીને આત્મસાત કરી લેવાનું રહે. પછી દાદા જે કે છે એ તો બરાબર છે, પણ હું પણ કઉ છું કે દાદા જે કે છે કરેક્ટ છે બધી વસ્તુ. એટલે પોતાનો સિક્કો વાગ્યો, પોતાનો થપ્પો વાગ્યો તો પછી ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. એટલે પછી પોતાના ઉપર એને એ કરવાનું છે. એટલે આને આત્મસાત કરી લેવાનું છે. બરાબર છે. લગભગ આપણે બધા આત્મસાત નથી કરતા. દાદાની કૃપા, દાદાની કૃપા, દાદાની કૃપા, દાદાથી આમ થયું, દાદાથી આમ થયું. નહીં, આત્મસાત કરી લેવાનું. બરાબર છે. બરાબર છે. અમારે સ્કૂલ કોલેજમાં જઈએ છીએ તો ટીચર સમજાવે છે તો બરાબર છે, પણ પછી ટીચર જે સમજાવે છે એવું આપણે સમજી લેવાનું છે. પછી ટીચર ના હોય અને પરીક્ષામાં બેસાડે તો ટીચર હોય નહીં, આપણે જાતે લખવાનું, તો આપણે સરસ રીતે પેપર લખી શકીએ.
બરાબર એવું આત્મસાત કરી લેવું પડે. બરાબર છે. આત્મસાત નથી કરતા ને કઈ ને કઈ દાદાએ આમ કર્યું, દાદાએ આમ કર્યું, દાદાએ પણ આ બધી આ તો પુણ્ય પાપના હિસાબે છે. બરાબર છે. દાદાએ કે એમાં હાથ ઘાલ્યો જ નથી બધી વસ્તુ. દાદા એમના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નતા કરતા, તમારો પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ કરે? બરાબર. એમને ફ્રેક્ચર થયું તો ફ્રેક્ચર ના જ થવા દેવું જોઈએ. ફ્રેક્ચર થયું, વાત બરાબર. એટલે ત્યાં વસ્તુ સમજવાનું. પણ ક્યાં ને ક્યાં ઊંધા દાખલા ફિટ કરી દો તો પછી ત્યાં આગળ જઈને ગાડી અટકી જાય. બરાબર છે. કૃપાબેન વાત સમજે કે ના સમજાય? હા હા હા. તમારા તમે જે આત્મસાત કરવાનું કહો છો ને, એટલે આ દરેક સંયોગોમાં તમે કહો છો પૃથ્થકરણ કરવાનું. એક મિનિટ. હા, ઘોડી ઉપર તિજોરી છે ને, એની જોડે મોટી તિજોરી જોડે પડી છે. હા, તો દરેક સંયોગોમાં આપણે પૃથ્થકરણ કરવાનું, એને તમે આત્મસાત કરવાનું કહો છો? હા, પૃથ્થકરણ. કારણ કે દરેક સંજોગોની અંદર તમારી રાઈટ રોંગ બિલીફો છે. એ રાઈટ રોંગ બિલીફ ને આપણે સમ્યક કરવાની રહે છે. બરાબર. એક એક બિલીફો ની અંદર એ બધી તમારે બધી રોંગ બિલીફ ને રાઈટ કીધેલી છે. જેમ લક્ષ્મીમાં સુખ છે, લક્ષ્મીમાં સુખ છે, એ રોંગ બિલીફ છે. જેમ સ્ત્રી પુરુષમાં સુખ છે, રોંગ બિલીફ છે. જેમ 5 ઇન્દ્રિયોમાં સુખ છે, રોંગ બિલીફ છે. માન યશ કીર્તિ પૂજામાં સુખ છે, તે બધી રોંગ બિલીફ છે. એ બધી એને સમ્યક કરવી પડશે કે એમાં સુખ નામનો ગુણ જ નથી. સુખ નામનો ગુણ કેવળ 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 આત્મામાં છે, બીજા કોઈનામાં છે નહીં. એ આત્મા એમાં આરોપણ કરે છે એટલે તમને માન યશ કીર્તિ પૂજામાં સુખ લાગે છે, સ્ત્રીમાં સુખ લાગે છે, લક્ષ્મીમાં સુખ લાગે છે, 5 ઇન્દ્રિયોમાં સુખ લાગે છે. વાસ્તવ એની અંદર સુખ નામનો ગુણ જ નથી. આત્મા સિવાય બીજા કોઈમાં સુખ નામનો ગુણ નથી. આખો દાખલો ગણાવવો જોઈએ. એટલે રોંગ બિલીફ ને રાઈટ બિલીફ કરવી પડે. એ રાઈટ બિલીફ થઈ એટલે પૃથ્થકરણ થઈ ગયું તો પછી દાદા જેવી દશા વર્તે તમારી. બરાબર છે. એટલે એમાં કોઈ પણ સંજોગ આવે છે એટલે આપણી રોંગ બિલીફ તો ઊભી થાય જ છે, પણ એને આપણે નલિફાઈ નથી કરતા. આખી દીપા રોંગ બિલીફ થી જ બની છે. અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધું રોંગ બિલીફ એટલે વર્તે જ છે, ક્ષણે ક્ષણે વર્તે જ છે. રોંગ બિલીફ જ વર્તે છે. રોંગ બિલીફ જ વર્તે. બરાબર બરાબર. એટલે એને આપણે નલિફાઈ નથી કરતા. આપણે જેને કહીએ કે ભાગાકાર ગુણાકાર નથી કરતા, એટલે આ વસ્તુ ઊભી રહે છે. હા, એટલે કાચું પડે છે. એ કાચું પડે છે. ભાગાકાર ગુણાકાર એટલે અજ્ઞાનનો ભાગાકાર કરવાનો, જ્ઞાનનો ગુણાકાર કરવાનો. એ બિલીફ સમ્યક થઈ એટલે તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું થયું એટલે તમારું કામ થયું. બરાબર છે. વાસ્તવ ને ના સમજાય. તમને સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે 5 ઇન્દ્રિયોમાં સુખ નામનો ગુણ નથી. તમને સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે લક્ષ્મીની મય સુખ નામનો ગુણ નથી. તમને સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે સ્ત્રી પુરુષની અંદર સુખ નામનો ગુણ નથી. તમને સ્પષ્ટ થવું છે કે માન યશ કીર્તિ પૂજામાં સુખ નથી. ભલે પછી તમે લક્ષ્મી રાખો, લગ્ન કરો, વાસ્તવ ને કે ના સમજાય. માન યશ કીર્તિ તમને મળે એનો વાંધો નથી, પણ સુખ નામનો ગુણ એમાં નથી. સુખ નામનો ગુણ કેવળ 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 આત્મામાં છે. એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. એ આત્મસાત થઈ ગયું હોય તો પછી તમારે કોઈ સંજોગ તમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરે. બરાબર છે. એટલે કોઈ બી વસ્તુ તમને આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ હોવા છતાં તમને સમાધિ રહેશે. સમજે કે ના સમજે? બોલો બીજું કઈ? બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેઠાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સોહમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેઠાનંદજી. આ 24-25 બે દિવસ સત્સંગ હતો ને, તો 25 તારીખે થોડી તબિયત મારી શરદી ખાંસી વધારે હતી, તો ફાઇલ જોડે ના પાડી કે આપણે નથી જવું, તો હું નહોતી આવેલી. પછી અલકાબેન જોડે જે સત્સંગ થયો ને, હસવા બાબતથી સત્સંગ થયેલો. હાસ્ય ઉપર થયો. હાસ્ય ઉપર. હા, તો પછી મને એક પ્રશ્ન ઉભો થયો કે હાસ્ય એમ કે સામેવાળાના આપણે હસીએ તો સામેવાળાની બી વેલ્યુ થાય. બરાબર છે. તો
તો આમાં હસવાનું તો બધું અલગ અલગ સંજોગનું હોય, તો બી સામેવાળાની ડિવેલ્યુ થાય કે ધારો કે હસવાનો જે ભાગ જે છે કે તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરીને તમે તમારો આનંદનો ભાગ ને બાધક થાય છે. કોઈ બી વસ્તુનું હાસ્ય ઉભું થયું એટલે તમારું ચિત્ત દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું નથી થતું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું નથી થતું, ચિત્ત શુદ્ધ નથી થતું, તો તમારે આનંદ ચિત્ત થશે તો ભટક ભટક કરવાનો ભાગ થશે. હવે હાસ્યમાંથી બહાર નીકળો અને તમારું દર્શન જ્ઞાન ચોખ્ખું કરો તો જે આનંદ છે એ અદભુત વસ્તુ છે તમારું. આ સમજાય કે ના સમજાય? હવે લક્ષ્મી ની અંદર સુખ છે તો આનંદ આવશે ખરો? ચિત્ત શુદ્ધ રહેશે ખરું? આ સમજાય કે ના સમજાય? પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં સુખ છે માન્યતા હોય તો ચિત્ત શુદ્ધ રહેશે ખરું? સ્ત્રી પુરુષ ની અંદર સુખ નામનો ગુણ છે તો ચિત્ત શુદ્ધ રહેશે ખરું? ભાઈ માન યશ કીર્તિ પૂજામાં સુખ છે એવી માન્યતા હશે તો ચિત્ત શુદ્ધ રહેશે ખરું? નહીં રે. એટલે તમારે પછી આર્ટિફિશિયલ સુખ ખોળવા જશો. એટલે વાળ બરાબર કરશો, ચશ્મા સારા લાવશો, મોડું બોડું તો કેમ કે પેલું ક્રીમ લગાવશો ને પેલું લગાવશો ને પેલું કરશો, કે કપડા સારા પહેરશો. વાત સમજે ને? કશું ના તેમ થાય કે કોઈની સેવા કરો એટલે એ રીતે સારા દેખાય. પણ એ તો પૂતગલ નો ભાગ છે. સારા દેખાય છે તો આત્મા સારો દેખાય કે પૂતગલ સારું દેખાય છે? હસુબેન વાત સમજે કે ના સમજે? એટલે આત્મા સારો છે, પૂતગલ ને સારું નથી. પણ તમે જો આપણે પૂતગલ ને સારું કરીએ છીએ, તમારી બિલીફ સમ્યક નથી કરતા, તમે કોઈ બી સંજોગમાં પુસ્તકર નથી કરતા. ક્યાં ને ક્યાં સામેના વાળા ભૂલ જોઈએ છે. સામેલા માણસ મને સમજતા નથી, હું એમને સમજુ છું પણ એ મને સમજતા નથી. ભૂલો જોઈએ છે, મત ઉભો થાય છે, મતભેદ ઉભો થાય છે, મનભેદ થાય છે, તનભેદ થાય છે. બધું શું ક્યાં ને ક્યાં સંતોષ જ નથી હોતો. ગમે તેટલો હોય પણ સંતોષ જ નથી હોતો. સાચી વાત છે. તો તમારું ચિત્ત શુદ્ધ થઈ ગયું એટલે તમને શું થાય? સંતોષ થઈ જાય તમારું. ઠરી જાઓ, ત્યાં પણ કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ ના રહે બધી વસ્તુ. બરાબર. એટલે મને વિચાર એવો આવ્યો કે હું સત્સંગમાં રમેશ દાદા સામે હસું છું તો એમની ડિવેલ્યુ થઈ ગઈ એટલે મને અંદર દુઃખ થઈ ગયું. એ જે હસવાનો ભાગ છે તો કોઈ વિષય ક્લિયર થતો ને એ આનંદ છે, એ હાસ્ય નથી. વાત ને ક્યાં સમજાય? અને અમુક ટાઈપની વાત નીકળે છે તે એમાં હસો છો તો એ હાસ્ય નુકસાન કરતા નથી. બરાબર. પણ એ ટાઈપનું હાસ્ય હોવું જ જોઈએ તો પછી એ નુકસાન કરતા છે. તો અમુક વાત કરતા કરતા અમુક બોલે ગયો એટલે હસવું આવે તમારે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? અમુક પ્રકારનું બોલવાનું તો એટલે હસવું આવે પણ પછી એનો સ્વાદ આપણે નથી. સ્વાદમાં એના પેલામાં તન્માયકાર નથી રહેવાનું ભાગ. બરાબર. જાણીએ ખરા આપણે એની અંદર તન્માયકાર રહેવાનો ભાગ નથી રહેતો. અમારે એવી વાતો નીકળે તો અમે હસીએ બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? મહેશ આનંદજી અમુક કરે તો અમારે એ રીતે હસવું આવે તમારે બધું. એ રીતે કાંતિભાઈ અમુક ટાઈપની વાતો કરે તો હસવું આવે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે? પણ અમે એમાંથી આનંદ ના લઈએ, જાણીએ. વાત સમજે કે ભાઈ આવું થયું એના આધારે હસવું આવ્યું બધી વસ્તુ. પણ એ અમારું અમે એમાં રહીએ પણ નહીં. તમારે જુદું પડી જાય ને અમે તો તન્માયાકાર થઈ જઈએ છીએ. હસુબેન અને આત્મા બે ભેગું થઈ જાય એની મજા લઈએ અમે. આત્મા તો સૂક્ષ્મતમ છે એટલે જલ્દી પકડાય નહીં એટલે આ બધી વસ્તુ ગમે આપણને. આવી બધી વસ્તુ ગમે બધી વસ્તુ. વાત સમજે કે ના સમજાય? સમાધાન થયું કે ના થયું? થયું. મને એમ હતું, મને 2 દિવસથી ઊંઘ નહોતી આવતી કે હાય હું આટલું બધું જયમેશાનંદજી નું ડિવેલ્યુ કરું છું
બરાબર. એટલે મને એવું થતું હતું કે તો હવે મારે હસવું જ નથી, મને એવું થઈ ગયું. ના ના એવું કશું નહીં. સ્માઇલ ના આપણે બધું હોય અને ઘણી બધી વસ્તુમાં આપણે હાસ્ય નથી હોતું, આપણી ચિત્ત પ્રસન્નતા હોય, ખુલાસા સમાધાન હોય, ઘણી વાર પૂર્વનું આપણું પોતાનું એવું ડેવલપમેન્ટ હોય એટલે આપણું ગમે તેવું દુઃખ હોય તેમ છતાં મોડું હસતું જ દેખાય છે બધી વસ્તુ. વાંચો ને, ગમે તેવા દુઃખ હોય પણ હા, મોડું ઘણાને હું જોઉં છું એવા કે હસતા ને હસતા જોઈ લ્યો, હસતા જ હોય તમારું. વાંચો ને, એને કશું જ ના અને હોય. આપણે આટલું સુખ છે તો એ મોઢા પર દિવેલ જ હોય છે. હા, મોડા પર દિવેલ લગાવેલું જ હોય બધી વસ્તુ. ખરી બધી સાચી વાત છે. આટલો પૈસો છે, સારું ઘર છે, સારા છોકરા છે, તો એ મોઢા પરથી દિવેલ જ જતું નહીં. દિવેલ જાય જ નહીં તમારે. ખરી બધી વસ્તુ. બીજું કઈ? બહુ સરસ સમાધાન થયું. જય જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય મેસાનંદજી, આપણો સમય થઈ ગયો છે. આપણે હા. ત્રિમંત્ર સાથે પૂરું કરીએ. કોઈ આપ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોહી સવસાવણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. પપાવ પણાસણો. સવ પાવક પણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસી. મંગલાણમ ચ સવ્વેસી. પરમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.